பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி பரோபகாரம். பிதிர்க்கடன், பரமேஸ்வர பூஜையான வேத யஜ்ஞம், எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் உணவு படைப்பது ஆகியவற்றை வைதீக மதம் விதிக்கிறது. திருவள்ளுவரும் இதே தர்மத்தை தான் விதித்திருக்கிறார். தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கல் தானென்றாங்கு ஐம்புலத்தாறு ஓம்பல் தலை. வள்ளுவர் வேத பிராமணத்தை மதித்தே குறள் எழுதினார் என்பதற்கு மிகவும் ஆதரவாக இருக்கப்பட்ட குறள்களில் இதுவும் ஒன்று. திருவள்ளுவர் வைதிக மதஸ்தரே அல்ல. அவர் ஜைனர் அல்லது பௌத்தர் அல்லது எல்லா மதங்களையும் கடந்தவர். வேதம் கூறும் தர்மங்களுள் ஹிம்சையுள்ள யாகத்தை திருவள்ளுவர் வெளிப்படையாகவே கண்டிக்கிறார் என்று சிலருக்கு அபிப்பிராயம். கீழ்கண்ட குறளை மேற்கோள் காட்டுகிறார்கள். அவிசுரிந்து 1000 வேட்டலின் ஒன்றன் உயிர் சிகித்து உண்ணாமை நன்று. ஹவிசை அக்னியில் ஆகுதி செய்து 1000 யாகம் செய்வதை விட ஒரு பிராணியையும் வதைத்து உண்ணாமல் இருப்பது சிரேஷ்டம் என்று இதன் அர்த்தம். இதை படித்த பின்னும் கூட என் அபிப்பிராயமோ திருவள்ளுவர் வைதிக அனுஷ்டானங்கள் அனைத்திலும் பூரண நம்பிக்கை கொண்டவர் என்பதே. காவிரியின் பெருமையை சொல்ல வந்த ஒருவர் 1000 கங்கையை விட ஒரு காவிரி உயர்ந்தது என்று சொன்னால் கங்கையும் உயர்ந்தது என்றே அர்த்தமாகும். காவிரியை ஸ்லாகித்து பேச விரும்புகிற ஒருவர் 1000 சாக்கடையை விட ஒரு காவிரி உயர்ந்தது என்று சொல்வாரா? அப்படியே திருவள்ளுவர் அகிம்சையை ஸ்லாகித்து பேசும்போது 1000 யாகத்தை விட அகிம்சை உயர்ந்தது என்றால் யாகமும் உயர்ந்தது என்றே அர்த்தமாகும். ரொம்ப உயர்ந்த ஒன்றை சொல்லி அதைவிட இது ரொம்ப ரொம்ப உசத்தி என்று தானே சொல்வது வழக்கம். இந்த குறள் இல்லற இயலில் சொல்லப்படவில்லை, துறவர இயலிலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. துறவிக்கு யாகத்தில் அதிகாரம் இல்லை. அவனுக்கு மட்டுமே வைதிக மதம் பூரண அகிம்சையை விதிக்கிறது. அதையே வள்ளுவரும் வலியுறுத்துகிறார். உலகத்துக்கெல்லாம் உபயோகமான ஒரு கிரந்தத்தை தந்திருக்கும் திருவள்ளுவர் வைதிகத்தை ஆட்சேபிக்கும் நாஸ்திகர் அல்லர். திருவள்ளுவர் விருந்து என்று சொல்கிற விருந்தோம்பல் வைதிக மதத்தில் மனுஷ்ய யஜ்ஞம் எனப்படும் விருந்தோம்பல் என்பதே. இன்னும் கொஞ்சம் விரித்தால் அன்னதானம் எனக் கொள்ளலாம். ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் சமைப்பதற்காக பானையில் அரிசி போடும்போது பகவானை நினைத்துக் கொண்டு ஏழைகளுக்கு என்று ஒரு பிடி அரிசியை ஒரு கலயத்தில் போட்டுவிட வேண்டும். இப்படி பல குடும்பங்களில் தினமும் போட்டு வைப்பதை பேட்டைக்கு பேட்டை சேகரித்து சமைத்து ஆங்காங்குள்ள ஆலயத்தில் நிவேதனம் செய்து ஏழைகளுக்கு அளிக்க வேண்டும். ஒரு பிடி அரிசியோடு ஒரு பைசாவும் தினந்தோறும் போட வேண்டும். சேகரித்த அரிசியை சமைப்பதற்காக விறகுக்கு சாதத்தில் சேர்த்துக்கொள்ள மிளகு பொடியோ அல்லது வேறு ஏதாகிலும் வியஞ்சனமோ தயாரிப்பதற்கு சமையல் பாத்திர வாடகைக்கு இப்படிப்பட்ட மேல் செலவுகளுக்குத்தான் அந்த ஒரு பைசா. இந்த திட்டத்தை நடத்தி காட்டுவது பெரிய பரோபகாரம். பசித்து வந்த ஏழைகளுக்கு ஈஸ்வரனின் கோயிலில் இப்படி பிரசாதம் கிடைக்கிறது என்றால்
வயிறும் மனசும் குளிரும். இதனாலாவது கோயிலுக்கு வருகிற வழக்கம் ஏற்பட்டு பக்தியும் வளரும். வெறுமே சாப்பாடு என்றில்லாமல் ஈஸ்வரனுக்கு நிவேதனமான பிரசாதம் என்று இருப்பதால் அந்த அன்னம் சித்த சுத்தியும் அளிக்கும். அன்னதானம் பரோபகாரத்தில் ஓர் அம்சமே. பரோபகாரம், சமூக சேவை, சோஷியல் சர்வீஸ் என்று இந்த நாட்களில் ஆர்ப்பாட்டமாக பிரகடனம் பண்ணுவதை முற்காலங்களில் எந்த பகட்டும் இல்லாமல் சுபாவமாகவே மக்கள் செய்து வந்தனர். இதற்கு பூர்த்த தர்மம் என்று ஒரு பெயர். ஜனங்களுக்காக கிணறு, குளம் வெட்டுவது, அன்னதானம், அவர்களின் ஆத்மக்ஷேமத்துக்காக கோயில் கட்டுவது, அதனங்கமாக நந்தவனம் அமைப்பது எல்லாம் பூர்த்த தர்மத்தில் சேர்ந்தவை. இதில் கிணறு, குளம் வெட்டுவது முதலில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதனால்தான் பேச்சு வழக்கில் கூட அவன் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறான், வெட்டி கொண்டிருக்கிறானா என்கிறோம். வெட்டுவது அவ்வளவு பெரிய தர்மம். தாகமெடுத்த பசுக்களும் மற்ற பிராணிகளும் நீர் அருந்துவதற்காக கிராமத்துக்கு வெளியே மேய்ச்சல் பூமியில் ஒரு குளம் வெட்டினால் எவ்வளவோ புண்ணியம். ஒரு கிராமத்தில் அல்லது பேட்டையில் இருக்கிற சகலரும் பணக்காரர், ஏழை என்கிற வித்தியாசம் இல்லாமல், உயர்ந்தவன், தாழ்ந்தவன் என்கிற வித்தியாசம் இல்லாமல் ஒன்று சேர்ந்து மண்வெட்டியை கையில் எடுத்துக்கொண்டு இப்படிப்பட்ட சரீர பிரயாசையுள்ள பரோபகார சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். இதனால் சமூக ஒற்றுமையும் அதிகமாகும். புத்தியை சுத்தப்படுத்திக் கொள்வதற்காக கல்வி, மனசு சுத்தமாக தியானம், வாக்கு சுத்தமாக ஸ்லோகம், இப்படியெல்லாம் இருக்கின்றன அல்லவா? சரீரம் சுத்தமாவதற்கு அந்த சரீரத்தால் சேவை செய்ய வேண்டும். உழைக்க உழைக்க சித்த சுத்தியும் வரும். உயர்ந்தவன், தாழ்ந்தவன் என்று இல்லாமல் எல்லாருடனும் சேர்ந்து மண்ணை வெட்டும் போது அகங்காரத்தையும் வெட்டி எடுத்ததாகும். குளத்தில் தண்ணீர் ஊறுவதை விட நம் ஹிருதயத்தில் ஊறுகிற அன்பே முக்கியம். வெளிவேஷம், டெமான்ஸ்ட்ரேஷனே வேண்டாம். அவரவரும் பிறருக்கு தெரியாமல் ஏதாவது ஒற்றையடி பாதைக்கு போய் அங்கே இருக்கிற கண்ணாடி துண்டுகளை அப்புறப்படுத்தினால் கூட போதும். அதுவே பரோபகாரம். சித்தசுத்தி என்கிற ஆத்ம லாபமும் ஆகும். பகவத் ஸ்வரூபமாக எல்லோரையும் நினைத்து நமக்கு கரச்சரணாகதிகள் தந்துள்ள பகவானுக்கு பிரீத்தியாக அந்த கரச்சரணங்களை கொண்டு பரோபகாரம் செய்வோம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். அதையே அடுத்த பாடல் சொல்லும்போது, யாமோதிய கல்வியும் எம் அறிவும் தாமே பெற வேலவர் தந்ததனால், யாமோதிய கல்வியும் மெய் அறிவும் தாமே பெற வேலவர் தந்ததினால், பூமேல் மயல் போல் அறம் மெய் புணர்வீர் நாமே நடவீரினியே. யாம் ஓதிய கல்வியும் எம் அறிவும் தாமே பெற வேலவர் தந்ததனால், பூமேல் மயல் போய் அற மெய்ப்புணர்வீர் நாமேல் நடவீர் இனியே. யாம் ஓதிய கல்வியும், நாம் கற்ற கல்வி, நாம் படித்த படிப்பு, கல்வியும் மெய் அறிவும் மெய் ஞானமும் தாமே பெற, நாம் இங்கே அடையும்படியாக பெறும்படியாக வேலவர் தந்ததனால், அந்த முருகன் தான் எல்லாத்தையும் கொடுத்தார். நான் கற்றுக்கொண்ட கல்வியுமானது, நான் அடைந்த மெய் அறிவானது, இந்த ரெண்டையும் யார் எனக்கு கொடுத்தான்னு நான் அடையும்படியாக இந்த பேரனை எனக்கு முருகன் தான் கொடுத்தான். நமக்கே அவன் தான் கொடுத்தான். அதான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு தந்ததனால், பூமேல்
இந்த புவியின் மீது, இந்த பூலோகத்தின் மேல மயல் போய் ஆசையை ஒழித்து விட்டு அறம் மெய்ப்புணர்வே, அறம்னா தர்மம், மெய்ன உண்மை, இந்த ரெண்டையும் சேர்வீர்களாக, புணர்வீர்கள், அதை போய் அடைவீர்களாக. இனிமேல் நாமேல் நடவீர், உன்னுடைய நாக்கின் மீது நடங்கள். இது மேலிருந்து வாட்ச கொஞ்சம் புரியுது, கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும். நாம படிச்ச படிப்பு, கத்துண்ட அறிவு, மெய்ஞானம், இது எல்லாமே அந்த முருகன் நமக்கு கொடுத்ததுனால இந்த பூலோகத்தில் கூட எது மேலே நீங்க ஆசையை வச்சுக்க வேண்டாம். இனிமே அவனையே பாடி பரவுங்கள். நாமேல் நடவீர். சாதாரணமா நடைன்னு வரும்போது 3 விதமான நடை சொல்ற. கால் நடை, கால் போன போக்கெல்லாம் போகும். மன நடை, இந்த மனசு எங்கெல்லாம் போறதோ அங்கெல்லாம் போகும். இந்த டிடூரிங் நம்ம ஒரு பேசிட்டே ஒரு பெரிய லெக்சர் கேட்டுட்டே இருப்போம். அது சித்த சுவாரஸ்யமா இல்லைன்றதாக இந்த மனசு எங்கேயோ போயிடும். ஒரு 15 நிமிஷத்துக்குள்ள ஒரு வேர்ல்ட் டூரே பண்ணிட்டு தெங்கன்னா வந்து கிளீனா இறங்கணும். இந்த டீடூரிங் எப்ப சுவாரஸ்யமா சொல்ற விஷயங்கள் சுவாரஸ்யமா இல்லைன்னு அப்படி வந்து இந்த மனம் வந்து மன நடை அவ்வளவு வேகமா, வாயு வேகத்தை விட மனோவேகம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா. இந்த வாயு எவ்வளவு வேகமா போறது, அதை விட மின்சாரம் இன்னும் வேகமா போகணும். ஒலி எல்லாம் சொல்றாரு, இதையும் விட வேகமா போறதுதான் மனசா. இந்த க்ஷணம் அடுத்த க்ஷணம் அமெரிக்கால போய் லேண்ட் ஆயிருக்கு. மானசிகமா அங்க இருந்துட்டாங்க வாழ்க்கை. சில கல்பனையே பண்ணிப்பா. அடுத்து கால் நடை, கால் இஷ்டத்துக்கு போனபடிலாம் போகும். ஆனா போனபடிலாம் போறதை விட அது மனசு சொல்றது அந்த கேட்கறது அப்படின்னு. அடுத்து நா நடைன்னு, இந்த நாக்கு இருக்கு, அது சொல் நடை, வாக்கு நடைன்னு சொல்லுவோம். இது பேசுறது, மனசு சிந்திக்கிறது, வாய் பேசுறது. இது என்ன பேசுறது, இஷ்டத்துக்கு பேசுறது. இதை நம்ம புத்தியுடைய கண்ட்ரோல கொண்டு வந்துட்டோம். மனசுடைய கண்ட்ரோல்ல இருந்து எடுத்து புத்தியுடைய கண்ட்ரோல கொண்டு வந்துட்டோம்னா புத்தி சொல்றதுதான் கேட்கும். அந்த புத்தி நல்லபடியா சொல்லணும்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பெரிவாக சத்சங்கத்துக்கு போயிடணும். சத்சங்கத்தில் இருக்கும்போது என்ன ஆகுது, நல்லதையே கேட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் நம்ம மனசுல பதிஞ்சோன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மனசு மற்றதுல இருந்து விடுபட்டு நல்லதை நினைக்க ஆரம்பிக்கிறது. அப்ப புத்தியும் வந்து ஒரு நல்ல நிலையில இருக்கு, மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது. அப்ப மன நடை நல்லதா ஆன உடனே கால் நடைய நன்ன ஆகி மனநடை, வாய் நடை, நடை சரியாயிடுதுன்னா பழமொழி சொல்ல வாயில்லா பிராணிகள்னு சொன்னான். 4 கால் ஜந்துக்கள் எல்லாம் ஏன் வாயில்லா பிராணின்னு சொன்னா அதுக்கு வாய் இருக்கா. நான் வாய் இருந்தா கூட பிரயோஜனம் இல்லை. ஏன்னா ஆழ்வார் சொல்லும் போது நாராயணாயன் நாவென்ன நாவேன், நாராயணன் சொல்ல நாக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. நாராயணா என்ன நாவென்ன நாவே ஓ கேட்டாங்க எம்எஸ் பாடு இருக்கிற அந்த பாட்டு. அதே மாதிரி கரியவனை காணாத கண் என்ன கண்ணே, கண்ணிமைத்து காண்பார்த்தம் கண் என்ன கண்ணே. அதாவது அந்த கரியவனான் அந்த கேசவனை காணாத கண்ணு பிரயோஜனம் இல்லை. வள்ளுவர் அதையத்தான் சொல்லும் போது கண்ணுடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்திலிருந்து புண்ணுடையோர் கல்லாதவர். அறிவாளிகள் தான் நிஜமாவே கண்ணா, படிக்காதவனுக்கு அந்த கண் இருந்து கூட பிரயோஜனம் இல்லை, புண்ணுதான் அப்படின்ட்டு. இந்த செவியும் அந்த பரமனுடைய புகழை எப்போதும் கேட்டுட்டே இருக்கும், இல்லைன்னா அதுவும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஆனா அந்த ஜந்துக்கள் 4 கால் ஜந்துக்கள் என்ன பண்றது, வாய் இருக்கு, எதுக்கு உபயோகப்படுத்துறது, தண்ணி குடிக்கிறதுக்கும் ஆகாரம் சாப்பிடறதுக்கும் கத்துறதுக்கும் தான். அதுவும் எல்லா மிருகங்களும் கத்துறதானா பயமுறுத்தது தான் கத்துறது. மாடு ஒண்ணுதான் அம்மான்னு கத்துறது. வாரியார் சொல்லுவ இந்த மாடு ஒண்ணுதான் தமிழ் மொழியில அம்மாங்கிற வார்த்தை சொல்றான். எந்த ரோகத்துல இருந்தாலும் சரியாது, அது ரஷ்யால இருந்தாலும் சரி, ஜெர்மனில இருந்தாலும் சரி, பிரான்ஸ்ல இருந்தாலும் சரி, இட்டாலியில இருந்தாலும் சரி, அது தமிழ் மொழியில தான் அம்மானு கூப்பிடுமா. அது அப்படி அம்மாங்கிற வார்த்தைக்கு அவ்வளவு விசேஷம். அது அம்மா பொருள் ஒன்று மறிந்ததுன்னு இவர் அருணகிரிநாதர் சொன்ன மாதிரி ஒருத்தர் அம்மான்னு சொல்லிருக்க, அது மாடுன்னு சொல்லிருக்கு. பாருங்க அவ்வளவு தத்துவம் அதுக்கு புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்ற. ஆனா அதுக்குனாலே நினைச்சது சொல்ல முடியல, பகவான ஸ்தோத்திரம் பண்ண முடியல. அதனால வாய் இருந்தும் அது வாய் இல்லா பிராணிகள். வாய் எதுக்கு, பரமனை பத்தி பாடுறதுக்கு, அது பாட முடியலன்னா. இன்னும் சில கூட சொல்லுவா கை கேட்டது வாய் கேட்டலன்னு சொல்லுவா. Too many steps between the cup and the lip. இதை கூட வாரியார் சொல்லும்போது வேறு விதமான அர்த்தத்துல சொல்றாரு. ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போனாராம், இவர் அலமார் முழுக்க புஸ்தகம், பக்தி சம்பந்தமா, வேத சம்பந்தமா, வேதாந்த சம்பந்தமா, உபனிஷத் அத்தனை கொட்டி கிடக்கா. போய் கேட்டா இந்த புஸ்தகமா ஏது, இதுல எங்க தாத்தா படிச்சது, இதெல்லாம் இதுல எங்க அப்பா படிச்சது, இதுல எங்க சொந்தக்காரா கிஃப்டா கொடுத்தது, இதெல்லாம் வந்து அவருக்கு இதுவா என்ன சொல்றது பரிசு பொருளாக வந்தது. அங்கங்க கௌரவம் பண்ணி கொடுத்த புஸ்தகங்கள். கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு புத்தகம், ஒரு 500 புத்தகம். 500 மிச்சம் யாருக்கு, 5000 புத்தகம் இருக்கு வாய் அப்படின்னார். சரி இதான் நீங்க படிச்சிருக்கேன். எங்க பிரவருத்தி அப்படி இருக்க, எந்த புத்தகத்தோட ஒண்ணு கூட படிக்கல. சரி ஒண்ணு கூட படிக்க, ஒரு விஷ்ணு சாஸ்திரமா படிச்சுக்கலாம். இல்லையே அதுக்கே நேரம் இல்லையா. கீதை அதுக்கும் நேரம் இல்லையா. ஏதாவது ஒரு ஸ்லோகம் ஸ்ரீராம ராம ராமேதி, அதுக்கும் நேரம் இல்லையா. சோ இவாளை பார்த்துதான் வாரியார் சொன்னார். என்ன சொன்னார்னா கைக்கு எட்டு வாய்க்கு எட்டல.
அதான் இத்தனை புஸ்தகங்களும் இவர் கைக்கு எட்டித்து, ஆனா இதை படிச்சு 4 பேருக்கு சொல்றதுக்கோ அனுபவிக்கிறதுக்கோ அந்த பரமனை பாருங்க இவர் வாய்க்கு அதெல்லாம் எட்டலையாம். ஆனா நம்ம ஏதோ கைக்கு கொடுத்து தின்பண்ட வாய்க்கு கட்டாத கீழே விழுந்துட்டுங்கிற அர்த்தத்தை சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு அவர் சொல்ல ரொம்ப இதுக்கு ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கு. அதான் கல்விங்கிறது 2 விதமான கல்வி. யாம் ஓதிய கல்வி அப்படின்னு சொன்னா ஒண்ணு படிச்சு அறிஞ்சுக்கிற கல்வி. எத்தனையோ புஸ்தகங்களை படிக்கிறோம், காலேஜில் படிக்கிறோம், குருகுல வாசம் பண்ணி படிக்கிறோம், நமக்கு தேவையானதை படிக்கிறோம். சில படிச்சுட்டு இதுக்கு தேவையான ஜாப் கிடைக்குமோன்னு பாக்குறோம், இல்ல ஜாபே மனசுல வச்சுன்னு படிக்கிறோம். இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துல நம்ம என்ன இருக்க போறோம் அதுக்கு தீர்மானம் பண்ணி குழந்தைலாம் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா. அந்த காலம் எதையோ என்ன கிடைக்கிறதோ அதை படிச்சுடுவா, படிச்சுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேலை அப்படின்லாம் போயிட்டு இருந்தா. இப்படி நாம படிச்ச படிப்பு ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால வர ஒரு அறிவு. அந்த கல்விங்கிறது படிச்சு வர கல்வி, பிராக்டிஸ்ல வர கல்வி. இந்த பிராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணி அதனால வர எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால பட்டு அறிந்த உண்மையில ஒரு பேரறிஞர் சொல்லும் போது பட்டு அறிந்த உண்மையம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு. கஷ்டப்பட்டு துன்பப்பட்டு அனுபவப்பட்டு அதனால அறிந்த உண்மை இருக்கு, அந்த ஞானம் இருக்கு, அதுதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேரு அப்படின்னு சொன்னார். அது ஒரு மெய் அறிவு அப்படின்னா. இதுக்கப்புறம் ஞானம் வருது. இந்த படிப்பினாலையும் தான் பட்டு அறிந்த உண்மையினாலே கடைசியில் நமக்கு தெளிவா தெரிகிறதுதான் ஞானம்னா. இத்தனையும் தாமே பெறன நாம் எல்லோரும் பெறுவதற்கு, நாமவே பெறுவதற்குன்னு கூட சொல்றா சில பேர். அர்த்தம் அப்படி இல்ல. நாமே பெறுவதற்குன்னா அவனுடைய ரோலே ஒண்ணுமில்லாத போயிடுமே. எனக்காக வந்துருச்சுன்னா இல்ல சார் இவ்வளவு எப்படி வந்து உங்களுக்கு இவ்வளவு பிரமாதமா சொல்றேன் அப்படியே வந்துருச்சு சார், எனக்கு எப்படி எனக்கே தெரியல, எல்லாம் எனக்கே வந்துருச்சுங்கிறான். எப்படி வர முடியும்? ஒரு கணத்துல எல்லாம் மறந்து போயிடுது. அடுத்த க்ஷணம் என்ன நடக்குன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. ஒரு க்ஷணம் என்ன சொல்லணும் நம்ம கேட்க என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சில பேர் கூட கேட்டு நீங்க பாத்துக்கலாம். ரொம்ப சரளமா சொல்லிட்டே வருவா. ஒரு உபமானத்துக்கு போவா, அப்படியே சுத்தி சுத்தி வந்து அப்புறம் எங்க இருந்து அந்த உபமானத்தை எதுக்காக சொன்னு மறந்து போயிடும். எந்த இடத்துல விட்டேன் அப்படின்னு எதிராக கேட்க முடியாது. அப்ப எல்லாமே நம்முடைய செயல்னால வருதுன்னு கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே அப்படின்னு நமக்கு தோன்றது இல்லையா? இங்க எல்லாமே தானே தாமே பெறனா நாமே பெறுவதற்கு, நமக்கே பெறுவதற்கு. இத்தனை பெறுவதற்கு யார் காரணம்? வேலவர் தந்ததனால். அந்த முருகன் தான் தந்தான். இது என்ன வேலவன் தான் தந்தான்? இது என்ன வேலவன்? அவன் யாரு? அக்கா வந்து சுப்பிரமணிய சுவாமிங்கிறவன் யாரு அப்படின்னு கேட்டாக்க பரமேஸ்வரன் பிள்ளை தானே. அப்ப பரமேஸ்வரனே வந்து பெரிய பரம்பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். சைவ சித்தாந்தத்துல பரமேஸ்வரன் தான் எல்லாம் அப்படிங்கிறோம். வைஷ்ணவ சம்பிரதாயப்பட்டா வந்து மகாவிஷ்ணு தான் எல்லாம் அப்படிங்கிறார். சொல்லும்போது எல்லாரும் சொல்ல இது ஒரு பரம்பொருள் தான். அந்த பரம்பொருளுக்கு ஒத்தத்தர் கொடுத்திருக்கிற பேர் இது, ஒத்தத்தர் பார்க்கிற ரூபம் இது. ஆனா அந்த பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் அப்படிங்கிறவரோட நம்ம இதை வந்து நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். இந்த பரம்பொருள் வேற, அந்த பிரம்மா வேற, இந்த பிரம்மா வேற, அந்த ருத்ரன் வேற, இந்த ருத்ரன் வேற, அந்த சக்தி வேற, இந்த சக்தி வேறன்னு சொல்லல. ஆனா சில பேர் என்ன பண்றாங்க கேட்டாக்க எல்லாமே வந்து முருகன் தான் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாமே முருகன் தான் அப்படின்னு சொல்லும் போது இங்க முருகனையே பரம்பொருளா பார்த்திருக்கா அப்படின்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். அந்த முருகன் வந்து பரமேஸ்வருடைய 5 தலையும் பார்வதியுடைய ஒரு தலையும் சேர்ந்து உண்டாது அப்படின்னு சொல்ற. அவருக்கு பரமேஸ்வரனுக்கு வந்து ஓம் நம சிவாயன்னு 5 அக்ஷரம், அம்பாளுக்கு ஓம் ஸ்ரீ இந்த மாதிரி ஹ்ரீம் அந்த மாதிரி ஏகாட்சர பீஜங்கள் நிறைய அவளுக்கு இருக்கு. ஆனா முருகன் எப்படின்னா 6 சரவண பவ அப்படின்னு 6 அக்ஷரங்கள், 5 1 6 சேர்ந்துதான் அப்படி ஆயிடுச்சுன்றா. இது வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு சொல்லும் போது அதை நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம். இது இந்த 2 பாட்டையும் நம்ம சேர்த்து பேராசையனும் பிணியில் பிடிப்புன்ற பாடத்தையும் இதையும் பார்க்கும்போது மா குரு தனஜன வித்தம் சொல்ற கர்வம் சொல்றது. பணத்தினாலேயோ கல்வி அறிவினாலேயோ மக்களுடைய ஒரு சுற்றத்தாருடைய நமக்கு உறவு நிறைய இருக்குன்னா இதெல்லாம் கர்வமே வேண்டாங்க. ஹரதி நிமேஷா காலா சர்வம், எல்லாத்தையும் அந்த காலனுக்கான ஒரு நிமிஷமா எடுத்துன்னு போயிடுவான். அதனால இந்த இதுவே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆதிசங்கர் சொல்றார். அதனால நம்ம இந்த கர்வமே கூடாது. நான் இவ்வளவு படிச்சிருக்கோம், எனக்கு இத்தனையும் எனக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற கர்வம் நமக்கு கூடவே கூடாது அப்படிங்கிறது. எல்லாம் நம்ம கத்துட்டோம், நம்ம எல்லாத்தையும் உணர்ந்து விட்டோம் அப்படின்னு ஒரு ஆணவம் வந்து இந்த மார் தட்டினாலே அது எல்லாமே போயிருக்கான். இத்தனை கத்துறதுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. ஆனா நமக்கு வந்து ஒரு அடக்கம் வேணும். அடக்கம் அமரருள் விக்கும் அடங்காமை ஆறுருள் வித்து விடும் வள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி எவ்வளவு படிச்சாலும் வித்யா வினய வர்ஜித்தான், கல்வியானது வினயம் இல்லாத போயிடுச்சுன்னு சொன்னா அதுவே பிரயோஜனமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இல்லையா? அப்படி அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டாக்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மனுஷா ஒரு கர்ப்பம் அடைஞ்சிருக்கிற மனுஷாவை பார்த்தா சொல்ற இது மாதிரி வேண்டாம், நீங்க படிச்சதோ உங்களுக்கு கிடைச்ச ஞானங்கள் எல்லாமே அந்த பகவான் கொடுத்ததுதான். அதனால என்ன பண்ணும்? பூமேல், பூமேல்னா பூல புவி, இந்த பூலோகத்துல இந்த வையகத்தின் மேல
வையகம் அப்படின்னு சொன்ன அர்த்தம்னா அகத்தில் வைன்னு அர்த்தம். வை அகம். இந்த அகத்தில் வை யாருன்னா அந்த பரமாத்மாவையே அந்த பூலோகமா பார்த்து மனசுல வைக்கணுமா, அதுதான் வை அகம் அப்படின்னு. அகத்தில் வைத்தா எங்க பார்த்தாலும் விஸ்வம்ன்றதான் வை அகம் சொல்ல, அந்த விஸ்வம் முழுக்க பகவானே தெரியுமா அப்படிங்கிற. அப்படி இந்த பூமியில் மயல் போயிடும். மையல்னாக்க ஆசை, அங்க பேராசை, இங்க ஆசை, இது போயிடும். இதெல்லாம் பகவான் தான் கொடுத்ததுங்கிற எண்ணம் நமக்கு வந்து இதுக்கு மேல நம்ம ஆசைப்படுறதுல பிரயோஜனம் இல்லை. அதுதான் ஆசைப்படாது என்ன கிடைச்சதோ அதையே நம்ம வந்து நமக்கு இதுதான் தகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி கடவுள் கொடுத்துக்கான்னு நினைச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவன் அருளாக நமக்கு இது கிடைச்சது அப்படின்னு ஒரு திருப்தி வந்துடும். இந்த திருப்தி வந்துடுன்னு சொன்னா அப்ப அவ அடுத்து என்ன பண்ணுவான், அறம் மெய் உணர்வேன்னு அவ தர்ம வழியில போவான், சத்தியத்தையே கடைபிடிப்பா. தர்மம் சர சத்தியம் வத, அதுதான் இங்க சொல்லும் போது அறம் நெய் புணர்வீர்னு. அறம் தர்மத்தையும் மெய்ன உண்மையையும் புணர்வு, அதையே சார்ந்திருக்கிறாங்க. எப்போ சத்தியத்தையே சொல்லணும், தர்மத்தையே பரிபாலனை பண்ணும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொல்றார். நான் மேல் நடவீர், நாம் இல்ல நாவின் மீது நடவீர். நீ கால் மேலேயோ மனசு மேலேயோ நடக்கிறத விட்டுடுங்க, உங்க நாக்கின் மேல நடங்கோ. நாக்கின் மேல எப்படி நடக்கிறது அப்படின்னா நாவை கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த நாவை எப்பொழுதும் பகவானை பத்தியே நினைக்கிற மாதிரி பண்ணுங்கோ. பகவான் நாம சொல்ல வருங்கோ, பகவானுடைய புகழை பாட வைங்கோ. இப்படி பாட வச்சுட்டே சொன்னா எப்போதும் சதா சர்வகாலம் அவன் நாமையும் மனசுக்குள்ள இருந்துட்டே இருக்கும். அப்படி அவனுடைய நாமமானது மனசுல எப்போதும் இருந்து கொண்டே இருந்ததானால் நம்ம செய்யக்கூடிய மனசாவாச்சாக்கரமா எதை பண்ணாலும் நல்லதாக இருக்கும். மனசு நல்லதையே நினைக்கும், வாக்கு நல்லதையே செய்யும், இந்த உடம்பும் நல்லதையே செஞ்சுட்டு இருக்கும். அப்படிங்கறத சொல்லாத இந்த இடத்துல பூமியில் அறம் மெய் புணர்வீர் நாமேல் நடவீர் நடவீர் இனியேனர். நடவீர் இனியேனாக்க ஏன் இத்தனை நாளா இல்லைன்னா கூட இப்போது ஆரம்பிக்கலாமே. ஒரு நல்லதை செய்யறதுக்கோ நல்லதை சொல்றதுக்கோ நமக்கு கால நேரம்லாம் இல்லை, இத்தனை நாள் பண்ண இனிமே ஆரம்பிக்கலாமே அப்படின்னு சில பேர் சார் எனக்கு உண்மையே தெரியாது, நான் அதுவும் ஸ்லோகம்லாம் படிச்சதே இல்லையே, ஒரு சந்தி கூட பண்ணதே இல்லையேன்னு பண்ணாட்டாமே பின்னிக்கு ஆரம்பிச்சுடேன். இத்தனை நாள் கொண்டு போட்டுமே, போனதெல்லாம் போட்டும் கழிந்ததெல்லாம் ஒரு கெட்ட கனவா இருந்துச்சு, இன்னில இருந்து ஆரம்பிச்சுடலாமே அப்படின்னு சொல்றதா இனிமே நடவீர் இனியேனர். இதுக்கு என்னடா காரணம்னா இவரே சொல்ற, கோழி கொடியவன் அடிபணியாமல் குவலையத்தே வாழ கருதும் மதி இலிகால் உங்கள் வல் வினை நோய் ஊழிற் பெருவலி உண்ண ஒட்டாது உங்கள் அத்தமெல்லாம் ஆழ புதைத்து வைத்தால் வருமோ நும் அடிப்பிறகே. நீங்க என்ன பண்றன்னா கோழி கொடியான சேவர் கொடியான கோழி கொடியோன்ற இந்த கோழியை தன்னுடைய கொடியில வைத்துள்ள சேவர் கொடியான முருகனுக்கான அவனுடைய அடி பணியாமல் அவனுடைய பாதத்தை பணியாமல் அவனை நினைக்காமல் குவலயத்தே வாழ கருதும் மதி இலிகால. குவலயம் உலகம், இந்த உலகத்துல எப்போ வாழ்ந்து சந்தோஷமா இருந்தா எல்லாம் எழுது இன்னும் நிறைய வேணும் ஓரத்தை நினைச்சுட்டு இப்படியே உடனே உட்கார்ந்து இருக்கல. மதி இலிகால் மதி இல்லாதவர்கள், மதின புத்தி, இலிகால் அப்படின்னு மதி இல்லாதவர்களே, புத்தி இல்லாதவர்களே, ஞானம் இல்லாதவர்களே, உங்கள் வல் வினை நூல் ஊழிற் பெருவலி உண்ண ஒட்டாது. உண்ண ஒட்டாத சாப்பிட முடியாத உங்களுடைய ஊழ் வினைகள் தான் நோயாக வந்து படுத்தும் போது சொன்னார், பூர்வ ஜென்மேக்கு சம்பாவம் வியாதி ரூபேன திருஷ்யத்தேன்னு. முன் ஜென்மத்தை நான் பண்ண பாவம்னா இந்த ஜென்மத்துல வியாதியா வந்து காணப்படுறதுன்னு. அப்படி இந்த பாபங்கள்லாம் வினைகள்லாம் வியாதி ரூபம் வந்து அவனை படுத்துதுன்னு சொன்னா உங்கள் அத்தம் எல்லாம் ஆழ புதைத்து வைத்தால் வருமோ. உங்களுடைய செல்வம், அத்தம்னா செல்வம், இந்த செல்வத்தெல்லாம் ஆழ புதைத்து வச்சுட்டு வச்சுன்னா அது வந்து காப்பாத்துமோ, நிச்சயமா காப்பாத்து. எத்தனை வியாதி இருந்தாலும் அந்த பணம் இருந்தா போற அளவுக்கு தான் போகும். அப்புறம் டாக்டர் சொல்லணும், சரி நீ எல்லாரும் சொல்லிவிடுங்க சார், ஆத்துக்கு ஆக்சிடென்ட் போயிடுவோம். இப்ப அவர் கேஸ் சொன்ன அவர் கூட என்ன பண்ணிட்டார், டாக்டர் எல்லாம் பார்த்தாரு, என்னால ஆனது எல்லாம் பண்ணிட்டேன், இனிமே உங்களுக்கு வந்து எனக்கு ஏதோ என்ன ஆஸ்பத்திரி ரன் பண்றதுக்கு பணம் கொடுக்கணும்னா கொடுத்துருங்க, இதை விட சௌரியமா நீங்க வார்த்தை வச்சுக்க முடியல, இனிமே வந்து இட்ஸ் a question of time, let him at least have a peaceful departure from your home அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இப்போ பணம் எவ்வளவு நாள் பிரயோஜனமா, 55 லட்சம் ரூபாய்க்கு பிளாட் இருக்கு, என்ன வச்சுன்னு என்ன பண்றது, குழந்தை எல்லாம் ஒவ்வொரு அமெரிக்கால ஒரு மாசத்துக்கு $1 லட்சம் சம்பாதிக்க என்ன பிரயோஜனம். இந்த கடைசியில அந்த ஒரு நிமிஷம் மதி கலங்கி நிற்கும் போது யாராவது வருவானா வரமாட்டேன், ஐயோ இப்ப போய் நம்ம மாட்டிக்கூடாது சார் அப்படின்னு சொல்லி அக்கம்பக்கத்துல கூட எங்கேயா வெளியில கிளம்பி போயிடுவாங்க. அப்படி மதி இடிகால் அவ பணத்தை வச்சேன்னா என்னடா பிரயோஜனம்னா, இதுதான் அவ்வியாரோட சொல்லும் போது, பாடுபட்டு தேடி பணத்தை புதைத்து வைத்த கெடுகட்ட மானிடரே கேளுங்கள், கூடு விட்டு ஆவிதான் போயின பின் பாவிகால் ஆரே அனுபவிப்பார் அந்த பணம். ரொம்ப ஒரு டிராஸ்டிக்கா பாவிகால். நம்ம சில மதஸ்தால் தான் மற்றவெல்லாம் பாவிகளேன்னு சொல்லி நம்ம கேட்டிருக்கோம். இவங்க எல்லாருமே பாவிகள். யார் எப்பேற்பட்ட பாவிகள்னார், பாடுபட்டு தேடினார், கட்டப்பட்டு பணத்தை சேர்த்து அப்பணத்தை
புதைத்து வைத்தான. அப்பதான் எது பேங்க் எல்லாத்தையும் ஒரு பானையில போட்டு போட்டு கட்டி யாருக்கும் மரத்தடியில புதைச்சு வைக்கிறார்கள். அப்படி புதைத்து வைத்த கேடுகட்ட மானிடர்கள், போக்கத்த மாநில அறிவில்லாத மனிதர்களே கேள்வி சொல்றேன் கேட்டுக்கோ. கூடு விட்டு இந்த உடம்ப விட்டுட்டு ஆவிதான் போயின, இந்த ஆவி இந்த உடம்ப விட்டு போயிடுதுன்னு வச்சுங்க, பாரியாதித்யதி தஸ்மின் இல்லையா? அதுதானே கரெக்ட், அதுதானே சொல்றாரு. அந்த ஆவி போயிடுச்சுன்னா ஆதிகாரி கூட பயப்படுவான் அந்த பாடியை பார்த்து. அப்படிப்பட்ட ஆதியான போல பெண் பாதிகால ஆறு அணிவாங்க. பாதிகளே அந்த பணத்தை யாரா அனுபவிக்க போறான்? எல்லாம் எடுத்துன்னு போயிட்டான். அவன் தான் எடுத்துன்னு போறான், அவனுக்கு ஒரு பைசா கூட வரப்போகுது. காதர்ந்த ஊசியும் கூட வராது. கான் இந்த உடஞ்சி போன ஊசி ஒன்றுக்கு பிறகு தூக்கி போடுறாங்க, அது கூட வராது, எதுவுமே வரப்போறது இல்ல. அப்ப இந்த பகவான் நாமாதான் வரும், செஞ்ச புண்ணியங்கள் வரும், சொன்ன நாமங்கள்லாம் எப்படி இந்த நாராயணா சொன்ன அஜாமனுக்கு எப்படி வைகுண்ட பிராப்தி கிடைச்சதோ அது மாதிரி எந்த ஒரு கடவுளையா நினைச்சு இந்த நாமேல் நடவில் இப்பவே சொல்லி பழங்கோ. அப்போதைக்கு இப்போதைய சொல்லி வைத்தேன் அரங்கமா நகவுடானேன்னு இப்போது சொல்லி பாருங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டார். இதையே சொல்லும் போது கந்தர் அலங்காரத்தில் தான் சொல்றார், கூர்கொண்ட வேலனை போற்றாமல் ஏற்றம் கொண்டு ஆடுவீர்கள். ஏன்னா அந்த கூர் வேலை வச்சிருக்கான முருகனை போய் பணியாளுக்கு என்னவோ பெருசா ஏதோ கிடைச்சிட்டு ஆட்டம் போட்டு இருக்கேன். போர் கொண்ட காலன் உண்மை கொண்டு போமென்று, போர் கொண்ட காலன் அதாவது சண்டைக்குன்னு வரானா, அவன் என்ன மாதிரி போருக்கு வரானோ ஆவிகளை பிடிச்சுன்னு போறதுக்கு சண்டைக்கு வரானா. யார் எத்தனை பேர் எதிர்த்து வந்து விட மாட்டான், அந்த பாசக்கர் போய் இழுத்துட்டு போயிடுவான். அந்த காலன் உமை கொண்டு போம் அன்று, உமை கொண்டு போம் அன்று, உமை எடுத்துட்டு போறதுக்கு வர அன்னைக்கு பூன்பனவும் தார் கொண்ட மாதரும் மாளிகையும் பணச்சாளிகையும் யார் கொண்டு போவார் கேக்குறா பாருங்க. பூன்பனவும் நீ போட்டு இருக்க நகைகள், வஸ்திரங்கள், ஆடை அணிகள் இத்தனையும் இருக்கு. தார் கொண்ட மாதரம் மாலைகள்லாம் போட்டு கல்யாணம் பண்ணி கூட்டணும், அழகா பண்ணிய அப்ப கல்யாணம் ஒரு பண்ணிக்கிறார், சேர்ந்து முடிச்சு ஒன்று பண்ணிக்கிறார், நீ மருந்த சாங் ஒன்னுக்கு மாலை எங்க எடுத்தா கூட அவ்வளவு இதுவா இப்படி இருக்கீங்களே. அதோட அந்த மாதர்கள், அப்புறம் மாளிகை, பெரிய பெரிய சின்ன விழுப்புரம் அடுத்த பெருசு அடுத்த பெருசு அடுத்த பெருசு பெருசா போயிட்டே இருக்குமே. இந்த மாளிகையில் யார் கொண்டு போவா? அடே நீ போயிட்டா யாரா எடுத்துன்னு போறா எல்லாத்தையும்? ஐயோ கெடுவீர் கெட்டு போறியே, இப்படி கெட்டு போயில நின் அறிவின்மையே, அறிவில்லாத கெட்டு போயலே என்னடா பண்ண கூர்கொண்ட வேலனை. அந்த கூர் வேலையை வைத்துக் கொண்டு அந்த வேலையை நீங்கள் போற்ற வேண்டும். இப்படி போற்றவில்லைன்னா இதெல்லாம் எடுத்துன்னு போயிட்டே இருப்பான், யாரோ எடுத்துன்னு போயிட போறா. அதனால என்ன பண்ணுங்க, இப்பயே நினைச்சுங்க, உனக்கு கொடுத்தது எல்லாம் பகவான் கொடுத்தது. கல்வியெல்லாம் கற்பித்தா பகவானை பார்த்து தினம் வளரா பாடுறாரு. எப்படி பாடுறாங்க, கல்வியெல்லாம் கற்பித்தாய் நின்பால் நேயம் காண வைத்தாய் இவ் உலகம் காணல் என்றே ஒல்லும் வகை அறிவித்தாய் உள்ளே நின்று என் உடையானே நின் அருளும் உதவுகின்றாய் இல்லை என பிறர்பால் சென்று இரவா வண்ணம் ஏற்றம் அளித்தாய் இரக்கம் என்னே என்னே செல்வ அருட்குருவாகினாயினேனை சிறுகாலை ஆட்கொண்ட தேவதேவே தேவே தேவாய கடவுளே நீ என்ன பண்ண தெரியுமா? இதுதான் சார் யாமூதிய கல்வியும் எம் அறிவும் தானே பெற வேலவ தந்தான். அதான் இவரும் சொல்லும் போது கல்வியெல்லாம் கற்பித்தான். எனக்கு எல்லா என்னென்னலாம் படிக்கணும் நினைச்சணும், சாஸ்திரத்தில் உபனிஷத்தில் வேதத்தில் என்னென்ன படிக்கணும் நினைச்சா அத்தனை எனக்கு வரும்படியா பண்ணினேன். நின்பா நேயம் காண வைத்த உன் மேல அன்பா இருக்கிறதுக்கும் உன்னை பக்தி பண்றதுக்கும் எனக்கு செஞ்சு வச்சை. இவ்வுலகம் காணல் என்றே ஒல்லும் வகை. இந்த உலகத்தை புரிஞ்சுக்கிறது எப்படி அப்படின்றது ஒரு ஞானத்தையும் கொடுத்த. இதெல்லாம் சாஸ்வதம் இல்ல, நீதான் சாஸ்வதம் அப்படின்ற ஒரு மெய் ஞானத்தையும் கொடுத்த. அது மாத்திரம் இல்ல, உள்ளே நின்று என் உடையானே நின் அருளும் உதவுகின்றாய். என் உள்ளுக்குள்ள என் மனசுக்குள்ள இதே ஆகாசத்தை என்னன்னைக்கு இருந்த ஒரு நல்ல அருளை வேற பண்ணிட்டு இருக்க. ஏன்னா நீ இருக்கனால யார்கிட்டயுமே எனக்கு பயம் இல்ல, நீ இருக்கனால வேறு எதுவும் எனக்கு ஆசை இல்ல. அப்படி ஒரு பற்றற்ற நிலைக்கு என்னை கொண்டு போய் வச்சு நீ எப்பப்போ நீ என்னோட மனசுக்குள்ளே இருந்து எப்பேற்பட்ட பெரிய பதத்தை நீ கொடுத்திருக்க. அது மாத்திரம் பண்ணல, என்ன பண்ண இன்னொன்னா இல்லை என பிறர்பால் சென்று இரவாவண்ணன் ஏற்றம் அளித்தான். எனக்கு இல்லைங்கிறதே வைக்கல, ஒரே ஒரு குறைதான் எனக்கு இருக்கு. என்னன்னா இல்லை அப்படிங்கிறது இல்லையே அப்படின்னு ஒரு குறையா. எனக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, எல்லாம் இருக்க. ஒரு குறை கூட இல்லைன்னு ஒரு குறையா. சில பேர் வாழ்த்து அதை நீங்க பார்க்கலாம், ஒரே ஒரு குறையோட இருப்பா அப்படின்பா.
இப்ப நம்ம போய் நமஸ்காரம் பண்ணி ஒரு காலைல வந்து ஒரு குறையோட இருக்காங்க அப்படின்னு திரும்பி பார்த்தா குறையே இல்லைன்னு ஒரு குறையோட இருப்பான். எனக்கு எந்த குறையும் இல்லையே அப்படின்னு ஒரு குறை உனக்கு என்னதுக்கு இருக்கட்டும் அப்படின்னு பெரியவாளா வாழ்த்துற மாதிரி இல்லை என பிறர்பால் சென்று இரவா வண்ணம் ஏற்றம் அளித்தான். அத்தவா கிட்ட போய் பல்ல காட்டி கையிலிட்டு சொல்ல ஒரு பாட்டுல கூட ஒரு புலவர் சொல்றார், பல்லெல்லாம் தெரிய காட்டி பருவிரல் முகத்தில் நாட்டின்னு இந்த முகத்துல கை வச்சுன்னு போறாராம். இவன்கிட்ட போனா கொடுப்பனா கொடுக்க மாட்டானோ, இவன் எப்படி ஸ்தோத்திரம் பண்ணா தருவன். ஒரு பெரிய ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் என்ன பண்ணுவாராம் அப்படின்னு கேட்டாக்க ரொம்ப ஸ்தோத்திர பிரியர். ஆனா அவர் யாரும் நேர போய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணப்படாதான். அந்த ஒருத்தர் அவர்கிட்ட போனா என்ன கேட்டாலும் கொடுப்பான். இப்போ சொல்லி அனுப்பிச்சாராம், அந்த தெருல ஒருத்தர் இருக்காரு, அப்ப என்ன கேட்டாலும் கொடுப்பாரு. ஆனா ஸ்தோத்திரம்னா பிடிக்காது அப்படின்னு ஒரு வெளியில பேசிப்பா. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, போய் கேட்ட உடனே எப்படி கேட்கலாம் சாத்துரியமா பேசி சமாளிச்சேன்னு கிடைச்சது வாங்கிக்கலாம். இங்க இருந்து போனார், வாசல வெத்தலை பாக்கு கொண்டு உட்கார்ந்து இருந்தாரு. இங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணாலே ஒருத்தருக்கு பிடிக்காதமே அவ எங்க இருக்கா, நான் தான் அவ ஒண்ணு. ஸ்தோத்திரமே பிடிக்காதவர் அது நான் தான் அப்படின்னாரு. அது மாதிரி ஸ்தோத்திரம் பிடிக்காத ஒரு மனுஷன் உலகத்துல ஸ்தோத்திரம் பிடிக்காத யாருப்பா, பகவானுக்கே ஸ்தோத்திரம் பிடிக்காது. அவனை தினம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணாதான் அவன் நமக்கு அருள் பண்றான்னு சொல்றாரு. அப்பேற்பட்ட பகவான் அவன் இல்லை என பிறன்பால் சென்று இரவாவண்ணம் ஏற்றம் அளித்தான். பத்தவங்கிட்ட போய் கையேன்னு எனக்கு குடு தேகி அப்படின்னு போய் கேட்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு இல்லாமல் எல்லாத்தையும் கொடுத்து ஏற்றம் அளித்தான். உயர்ந்த ஸ்தானத்துல கொண்டு போய் வச்சுட்டு 4 பேர் கொடுக்கிற மாதிரி நிலையில கொண்டு வந்து வச்சான். இரக்கம் என்னே என்ன, உன்னுடைய கருணை, உன்னுடைய இரக்கம், அதாவது உன்னுடைய அன்பு இருக்கு. இது எப்படி சொல்றது, என்ன ஓமான சொல்றது, செல்வ அருள் குருவாகி. செல்வ அருள்னாக்க கருணா நிதி, செல்வம், செல்வ அருள். அவனுடைய கருணையே ஒரு நிதி, ஒரு வற்றாத பெட்டகமா இருக்கு. அப்படி அது மாத்திரம் ஒரு குருவாக இருந்து எனக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லிக் கொடுத்து நாயினேனே சிறுகாலை ஆட்கொண்ட தேவான். சிறுகாலைன்னா உடனே ஒரு க்ஷண நேரத்துல அர்த்தம். சிறு காலை, காலைன்னு வேலை நேரம். என்ன வேலை, சரி இப்ப கூப்பிட்டோம், அவன மெதுவா மயில் வேலை ஏறி வரணும் இல்லையா. கஜேந்திரனை காப்பாத்துக்கு வந்த மாதிரி இல்ல, கஜேந்திரனுக்கு வரும்போது இங்க ஆதி மூலமேனு கூப்பிட்டா கஜேந்திரன் கூப்பிட்ட உடனே பகவான் கிளம்பிட்டாராம். அது துண்டு எடுத்து மேல போட்டாராம். கருடா ரெடியானா ஏறி உட்காந்துட்டாராம். அம்பா கேட்கிறாராம் எங்க போறேன்னு. ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னாராம், கஜம்னாராம். கான்னு சொல்லும் போது கருட மேல உட்காந்துட்டாராம். ஜம்ங்கிற போது அங்க வந்து இறங்கியாச்சான், ஜம்முன்னு இறங்கிட்டாராம். கிளம்புறேன், எங்க போறேன்னு இறங்க, போறேன் எப்படி ஜம்முன்னு போறாராம். கஜம் இந்த கஜத்தை காப்பாத்து போறேன்னு ஜம்முன்னு இறங்கிட்டாங்க. அவ்வளவு வேகமா வருவானா. அப்படி சிறு காலை அப்படின்னு கொஞ்சம் க்ஷண நேரத்தை நினைச்ச உடனே வந்துடுவான். அப்போதே தோன்றுவான், நினைச்ச உடனே தோன்றுவான். இதுக்காக இதுதான் வரணுங்கிறதெல்லாம் அப்படியே இல்லைன்னு. அதாவது வாரியார் சொல்லும் போது சூரியன் இருக்காரு, அவர் வந்து நமக்கு நிதர்சனமா பார்க்கக்கூடிய பகவத் ஸ்வரூபம். அவர் சூரிய நாராயணன் நம்ம கொண்டாடுறோம். அவன் வந்து எல்லா இடத்துலயும் ஒரே க்ஷணத்துல ஒரே நேரத்துல தான் உதிக்கிறான். இப்படி உதிக்கிறான் அப்படின்னா காசேத்து ஹிமாச்சலம் ஒரே நேரத்துல தான் வரான் அப்படிங்கிறது. அது மாதிரி பகவானும் எப்ப எங்க யாரு கொடுத்தாலும் அந்த சொன்ன நேரம் அதே நேரத்திலே வந்து அவன் முன்னாடி ஆவிர்வவிச்சிருவான், காப்பாற்றுவான். அது மாதிரி இவன் நாயேனையும் இங்கு ஒரு பொருளாக நினைந்து வந்துன்னு சொல்றா இல்லையா அபிராமிதால. இத நாயிலும் ரொம்ப கெடுகட்ட நிலை இருக்கக்கூடிய எனக்கு கூட நீ வந்து பறிஞ்சு வந்து காப்பாத்துன்னு சொல்ற மாதிரி இவரும் நாயினேனை, அதாவது தீவழியிலே செல்லக்கூடியவனை, நல்லதே நினையாதவனை, உன்பால் என்றும் மனத்தை செலுத்தாதவனை, உன்னோட கோவிலுக்கு நடந்து போய் பூஜை பண்ணாது இப்படிப்பட்டவனா இருந்தா கூட ரொம்ப கீழ்த்தரமான அடியேனை கூட நீ என்ன பண்ண சிறுகாலை ஆட்கொண்ட ஒரு க்ஷண நேரத்தை நான் ஆட்கொண்டு எல்லாத்தையும் கொடுத்தி அள்ளி கொடுத்தி அப்படிப்பட்ட தேவதேவா அப்படின்னு சொல்றார். அந்த தேவதேவன் அப்படின்னு கூட இங்க வந்து வள்ளுவர் அதை தான் சொல்றார். மலர் மிசை ஏகினான் மானடி சேர்ந்தார் நில மிசை நீடு வாழ்வார். இப்ப நமக்கு கிடைச்சதெல்லாம் முருகன் தான் கொடுத்ததுன்னு சொல்றதுதான் இங்கேயும் மலர் மிசை ஏகினான் மானடி சேர்ந்தான். மலர் மிசை ஏகினான், மிசைனா வாகனம், மிசைனா இடம், ஒரு ஆசனம். மலர் மிசைன்னு சொல்லும் போது இங்க மலர்னா மென்மையான ஆசனம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா பிரம்மா தானே உட்கார்ந்து இருப்பார். நீங்க வந்து முருகன் சொல்லலாமா, இங்க வந்து முருகனே எடுத்துட்டா கூட இங்க 6 கமலத்தில் உதித்தான போது முருகனுக்கு அப்ளை ஆகிற மாதிரி திருக்குறள் இருக்கு. ஆனா இங்க வந்து மலர் மிசையினான அழகான மென்மையான ஆசனத்திலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த பரமனுடைய அடியை சேர்ந்தவர்கள் அதையே கெட்டியா பிடித்துக் கொண்டவர்கள் என்ன ஆகும்னா நிலமிசை நீடு வாழ்வார். இந்த உலகத்துல நெடுநாளைக்கு சந்தோஷமா எல்லா செல்வத்தோடும் நன்னா வாழ்வார்னா. ஆனா அதே அந்த பகவான் அடையாதவாள் என்ன பண்ணுவார்னா இறைவன் அடி சேராதார் என்ன பண்ணுவார்னா நீந்தார். அவன் வந்து தாண்ட மாட்டான். எதை தாண்ட மாட்டான்? பிறவி பெருங்கடுகள் நீந்தார். இந்த பிறவிங்கிற சம்சார சாகரத்தை நீந்தணும்னா அவன் அடி பணிந்தாதான் தாண்ட முடியும்.
இப்ப பிறவி பெருங்கடல் நீத்துவர் யாரு? அவருடைய அடியார்கள். நீந்தார் யாரு? தாண்ட மாட்டார் யாருன்னு? இறைவன் அடி சேராதான. இறைவனுடைய அடியை சேராதவர்கள் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த கரைக்கு போய் சேர மாட்டார். துக்க சாகரம், சம்சார சாகரத்தை தாண்டி இங்க போக மாட்டார் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுதான் திருவாசகத்துல சொல்லும் போது மாணிக்க வாசகர் கிட்டத்தட்ட அதே தான் சொல்றாரு. விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்கு கலந்து அன்பாகி கசிந்து உள்வுருகும் நலந்தான் இல்லாத சிறியக்கு நல்கினர். விலங்கு மனசு எப்படி இருக்குன்னா ஒரு மிருகம் மாதிரி இருக்கும். அந்த மிருகங்கள் தான் எப்ப என்ன பண்ணுன்னு தெரியாது. ஒரு கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்ல ஒரு பழக்கம் உண்டா, டிரைவிங் லைசன்ஸ் வாங்க போனா கேள்வி கேட்பான். என்ன கேட்பான்னா, ஒரு யானை எதிர்க்க வருது, நீ வண்டி ஓட்டின்னு போகும்போது என்ன பண்ணுவேன்? இது என்ன கரெக்டான பதில் சொன்னா வண்டியை திருப்பின்னு போயிடுவேன். சரி, மாடு வருது, அப்ப என்ன பண்ணுவேன்? மாடு பின்பக்கத்தால போயிடுவேன். இப்ப யானைக்கு பக்கத்துல வழி இருந்தா அது வழியா போடுவேன், இந்த வழியா மறந்து விடுவேன். மாடு வரும்போது பின்பக்கமா போயிடுவேன். ஏன்னா அது போனா அப்படியே போயிட்டு யானை முன்னாடி வந்துட்டே இருக்கு. அதுவும் ஒத்த யானையா வந்துருச்சுன்னு ரொம்ப கஷ்டங்கிறா. கூட்டமா வந்தா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையா. தனியா யானை வந்து அதுக்கு பயம் வந்துருமா, நம்ம பிடிக்கிட்டு வராங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக தாக்க வரும். அதனால சைட்ல எங்கேயாவது போயிடணும். சரி, அதுவே இல்ல, ஒரு மனுஷன் வந்தா என்ன பண்ணுவேன்? ட்ரிப்பா கேன்சல் பண்ணி திரும்பி போயிடுவாங்க. ஏன்னா அவன் என்ன பண்ணுவனே தெரியாம, அவன் எந்த போவான்னு தெரியாம. இந்த பொருளை கூட நீங்க பாக்கலாம், இது வந்துட்டா திடீர்னு நின்றுடுவான். முன்னாடி போறா பின்னாடி போறா சைட்ல போறான்னு தெரியாது. நம்மளால ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாது. ஆனா இப்ப சொல்றான், ஆட்டோல போற ஆட்டோக்காரெல்லாம் இருக்க, அவன் எப்ப டர்ன் பண்ணுவானே தெரியலங்கிற. அப்படி விலங்கு மனம்னா மனசு என்னன்னு அது இஷ்டத்தை யோசனையே பண்ணாது அப்படிங்கிற அந்த விமலா உனக்கு கலந்த அன்பாகி கசிந்து உருகும் நலந்தான் இல்லாத சிறியன். உன்பால் நினைந்து உருகி ஒரு அன்பை செலுத்து பணியக்கூடிய அந்த நலம் எனக்கு இல்லாதவனான சிறியனாக இருக்கேன். ஆனா நீ எனக்கு என்ன நினைக்கிற? நிலந்தன் மேல் வந்து அருளி நீள் கடல்கள் காட்டின. இந்த பூமியில எனக்கு முன்னாடி நீ வந்து நின்னுண்டு உன்னுடைய பாதங்களை எனக்கு காட்டி கடையாய் கிடந்த அடியருக்கு தாய் சிறந்த தயாவான தத்துவனேன். அம்மாவை காட்டி தாயினும் சாலப் பரிந்தனின்னு சொன்ன மாதிரி அம்மாவை காட்ட ரொம்ப வேண்டியவனாக இருந்து எனக்கு வேண்டியதெல்லா செஞ்சு இந்த உலகத்துல என்னையும் ரட்சிக்கணும் என்னை ஆட்கொண்டு என்னுடைய தவறுகளை எல்லாம் பொறித்து என்னை மன்னித்து எந்த ஒரு நல்லதும் பண்ணாத ஒரு சிறியனாகி எனக்கு கூட நீ அருள் பண்ணணும்னு பண்ணிய எப்பேற்பட்ட கருணை உன்னோடது அப்படின்னு சொல்றார். இது அறிவியும் அவன் கொடுத்தது சொன்னார். விலங்க ஸ்தோத்திரத்திலையும் சுவாமி ஆச்சாரியர் இதைதான் சொல்றார். நஜானாமி சப்தம் நஜானாமி சார்த்தம் நஜானாமி பத்யம் நஜானாமி கத்யம் சிதேகாஷடாசியா கிருதித் ஜோததேவி முகான் நிஸ்ஸரந்தே கிரஸ்சாபி சித்திரம். சித்திரம் ஆச்சரியமா இருக்கு. என்ன ஆச்சரியம்னா, என்னோட வாயிலிருந்து உன்னை பத்தி ஸ்தோத்திரம் எப்படி பிரவாகமா வருது. என்ன ஆச்சரியம்! நான் பண்ணிருக்கேன் சார், நேற்று ஒரு கவிதை பண்ண தெரியுமோ அப்படிங்க. கவிதையாவது பண்றதாவது நம்ம எங்க பண்றது? உட்கார்ந்து பண்ணு அச்சா தாட்டே வரவே வர, ஒரு வார்த்தை மேல போவே போவாது. அது அவன் அருள் இருந்தாதான் அவனை பாட முடியும். அதே திருவாசகத்தை சொல்ல, அவன் அருளால் அவன் வணங்கினா அந்த அருள் இல்லைன்னா வரவே முடியாது. ஒரு வேடிக்கை, ஒரு 10 நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு நோட் புக் எடுத்துட்டு சின்ன ஒரு விருத்தம் எழுதுறான் அப்படின்னு சரி ஆரம்பிச்சாச்சு. கடல் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு. இந்த கடல் ஏன் எழுதணும்னு தோணுச்சுன்னு நம்ம நாராயணியத்தை படிக்கும் போது சமுத்திரத்தை கம்பேர் பண்ணிருக்க பட்டத்ரி 3வது 4வது ஸ்லோகத்துல முதல் தசகத்திலேயே பண்ணிருக்கார். அவனும் கருணாநிதி, இதுவும் உள்ள நிறைய நிதிகள் வச்சிருக்கு. அவனும் கருணாசாகரம், இதுவும் பெரிய அளவிட முடியாத சாகரமா இருக்கு. அவன் முக்தர்கள் எல்லாம் உள்ள அடைக்கின்றான் மனசுல, இது முக்துக்கள் எல்லாம் அடைக்கின்றிருக்கு. கேட்டதெல்லாம் வாரிவார் அதுவும் கொடுக்கறது அல்ல குறையாத இருக்கு. அந்த கருணாசமுத்திரமான அந்த பரமாத்மா இந்த கடலும் அல்ல குறையாத இருக்கு. நிறைய கம்பேர் பண்ணி சொல்லிட்டே வர இந்த கடல் பண்ணி இந்த கடலை வச்சுன்னு பாட்டு எழுதுறாங்க. முதல் தடவை அவ பில் அடிக்கிறான். சரி, 2வது எழுதாம அந்த நோட்டை கூட அடுத்த நீங்க பாக்கலாம். கடல்னு தான் எழுதிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் மேல ப்ரொசீடே பண்ணிருக்காங்க. இது ஒரு 2-3 நாள் முன்னாடிக்கு சாரங்கபாணி கோவில் கும்பகோணத்துல அங்க அந்த சன்னதி நிற்கும் போது சும்மா அதை ஹம் பண்ண அங்க இருக்கிற பட்டாச்சாரியர் பண்ணார். சங்கீதம் வருமா, ஒரு பாட்டு பாடுங்களேன். என்ன பாடுறதுன்னு அந்த கடல் ஞாபகம். அந்த க்ஷணத்துல ஒரு பாட்டு அவன் பாட வச்சு விடுறான். கடல் பள்ளி கொண்டானை கதிர் மதிய விழியானை இடர்பாடு களைவானை இலக்கு மிக்கு இனியானை சுடரல்ல இதயத்தை தோன்றிய நிலைப்பானை
தொடர்ந்தே யானிப்புவியில் துணேத்தி பணிவேனே. இது ஒரு சின்ன பாடம். இது நினைச்சு பார்த்தா எப்படி வந்தது அப்படின்னு தெரியல, ஆனா எழுத வைக்கலாம். அது கூட யாமோதிய கல்வியும் எம்மறிவும் தானே பெற வேலை பார்த்தா இங்க சாரங்கன் கொடுத்தான். இது எப்படி வந்திருப்பாங்க? கடற்பள்ளி கொள்வானை, கடல் மேல் பள்ளி கொண்டவனை, கதிர் மதிய விழியானை, கதிர்னா சூரியன், மதியனா சந்திரன், ரெண்டையும் விழியா கண்களாக கொண்டவனை, இடர்பாடு களைவானை, வரக்கூடிய தடைகளை எல்லாம் களைபவனை, இலக்குமிக்கு இனியானை, லட்சுமிக்கு வேண்டியவனை, ரொம்ப இனியவன். சுடர் என்ன இதயத்தே, இந்த இதயத்துக்குள்ள சுடர் ஒளி ஒளி ஜோதியாக இருந்து கொண்டு என்னன்னைக்கு தோன்றியே நிலைத்தான். அது உள்ளே தோன்றி என்னைக்கு தோன்றினாலும் மறைஞ்சு போடுறது இல்ல, தோன்றி மறையாம என்று நிலைத்திருக்கான். இப்பேற்பட்ட அவனை தொடர்ந்தேயான் இப்புவில், என்னைக்கும் அவனையே தொடர்ந்து பூலோகத்துல தொழுதேத்தி வாழ்வேனே, அவனை ஏற்றி அவனை தொழுது என்னன்னைக்கும் வாழ்வேனே. இது ஒரு பாடலை பாடினோன்னு இது எந்த ஆழ்வாருடைய பாசுரம் தூக்கி வாழ்வன் ஐயா, இந்த ஆழ்வாருடைய பாசுரம் இல்ல, ஏதோ அடியே நாவல அவன் வர வச்ச ஒரு பாசுரம். ஏதோ பாடி வியாக்கரண சுத்தி இருக்கான்னு தெரியாது, பொருள் சுத்தி இருக்கான்னு தெரியாது, ஏதோ பாட வச்சான் பாடிட்டேன், அவ்வளவுதான். அது நல்ல வேலைக்கு என்னுடைய சம்பந்தி கூடவே வந்திருந்தேன். ஒரு நிமிஷமா கிடைக்குதுன்னு அது நல்லா இருக்கு இந்த பாட்டுன்னு சொல்லி உடனே நோட் பண்ணிட்டு, அப்ப சொன்ன கண்ணன் இந்த பாட்டு நீங்க சொன்ன அதை எழுதிட்டு வந்தாங்க வச்சுருந்தோம். ஏன்னா அவ இதுல நீங்க சொன்ன இல்லையா, யார் எழுதுறதும் இல்ல, இப்ப இந்த கணத்துல பண்ணதுன்னு சொன்னேன், அதனாலதான் நான் உடனே ஞாபகத்தை நான் நோட் பண்ணிட்டேன். இப்படி அவன் நினைச்சாதான் வரும் அப்படின்றதான் சொல்லும்போது, நஜானாமி சப்தம் நஜானாமி சார்த்தம், எனக்கு சப்தமும் தெரியாது அர்த்தமும் தெரியாதுன்னு, நஜானாமி பத்தியம் நஜானாமி கத்தியம், நான் பாடலா பாடவும் தெரியாது, கவிதை பண்ணவும் தெரியாது, வசன நட சொல்றது இப்ப வசனமே கவிதையா சொல்லிட்டு இருக்கா. ஒரு 10 நாள் ஆண்டவன் சுவாமிகள் இங்க இருக்காரு, பாக்கிறதுக்கு போனோம். ஏதோ அந்த சம்ஸ்கிருத கிளாஸுக்கு போன போது கீழே சுவாமிகள் இருக்காரு, பாக்கலாம்னு, யாரும் எப்ப வேணாலும் பாக்கலாம், தாராளமா பாக்கலாம்னு உள்ள உட்காந்துருந்தா அங்க போன உடனே அப்படி இப்படி பார்த்த உடனே வரலாமா அப்படின்னு, தாராளமா வரலானே அப்படின்னாரு. பெரியவா அங்க இருக்கேன்னு சொன்னா அப்படியே வந்துட்டோம், ஒன்னும் கொண்டு வராத வந்துட்டோம். சுவாமி இங்க போய் இருக்காலும் போய் உப்பு படாத வாங்கி ஒரு 10 நிமிஷத்துல வந்துடும், ஒண்ணு வேண்டாம்னா மனசுல அன்பு இருந்தா அதுவே போய் வாங்கோ அப்படின்னா, இடுப்புல இந்த பெல்ட் எல்லாம் போட்டு பார்த்தோம்னா இதோட சேவிக்க முடியுமா? ஐயங்கார சுவாமிகள் 4 தடவை சேவிக்கலாம் நினைக்க வேண்டாம், ஒரே ஒரு பாவனையா சேவிச்சா போறோம். கை நிறைய அக்ஷதை எடுத்து தலை அப்படி அழுவி போட்டார். அப்புறம் மடியில பிடியும் அப்படின்னா சின்ன துண்டு தான் கட்டிருந்தாரு, வேட்டி அப்படி பிடிச்சோன்னு இவ்வளவு அள்ளி போட்டு அக்ஷய பாத்திரம் கொண்டு போய் ஆத்துல சேர்த்துருங்கோ, அரிசியோட சேர்த்துருங்கோ. மனசு பாருங்க அப்படி ஒரு இது கொடுக்கிறார். அப்ப சொல்லும்போது தேவர் பேர் என்னவோ அப்படின்னா, கவிக்கண்ணன் எல்லாரும் சொல்றா அப்படின்னா, கவிதை பண்ணுவேடா அப்படின்னா, பண்றேன், நல்லா பகவான் வேலை பண்ணுங்க, நல்லபடியா பண்ணுங்க. இப்பெல்லாம் அதோ புது கவிதைங்கிறான். முதல் அடி ஆஞ்சநேயர் பூச்சம் மாதிரி இருக்கு, அடுத்த அடி அணில் வால் மாதிரி இருக்கு, தலையும் இல்ல வாழும் இல்ல அர்த்தமும் இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல, ஏதோ இஷ்டத்துக்கு அவா பண்ணு கவிதைங்கிறான். அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாதீங்க, பகவானையே ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பாடிட்டே இருக்கோ. கண்ணன் நல்ல நாமதேயம், கண்ணன் பேர் வச்சாலே திண்ணமா நன்னா இருப்பான் பேரு, கவிக்கண்ணன் வேற உங்களுக்கு நாமதேயம் இருக்கு, நல்லா சேமா சௌக்கியமா பேர் போயிட்டு வரோம் அப்படின்னா எதிர்பாராத ஒரு மகானுடைய ஒரு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் போது அவர் சொல்ல கவிதை இந்த காலம் எப்படி பண்றான்னு சொல்றான். இதெல்லாம் கவிதைன்னு சொல்றோம், இது ஆட்சியாளர் ரொம்ப அழகா கவிதைகளை பண்ணிட்டு எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, நஜானாமி கத்தியம் நஜானாமி பத்தியம், எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஆனா இவ்வளவு சொன்னேன், இதெல்லாம் எப்படி வந்தது அப்படின்னு கேட்டான். இதெல்லாம் எப்படி வந்ததுன்னு, நீ 6 முகத்தோட நீ மனசுக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்க பத்தியா, நீ உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால என்ன ஆச்சுன்னு இதெல்லாம் முக்கான் நிஸ்ஸரங்கன் வெளியே வரதான் எல்லாம் அதுவே ஓடி ஓடி வருதுன்னு. யாமோதிய கல்வியும் எம்மறிவும் தானே பெற வேலவர் தந்ததுன்றது அருணகிரிநாதர் சொன்ன இந்த அனுபூதி பாடலுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா 2500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆதிசங்கரன் சொல்லிட்டு போயிட்டார். ரொம்ப அழகான இந்த ஒரு பாடல பார்க்கச்ச பெரியவாருன்னா இப்படி ஒரே மாதிரி நினைக்கிறார், தனது இல்லை அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணம் வந்துடுச்சனால சோபிக்க வச்சுடுறான் பகவான். தான் தனதுன்னு பிடிச்சிருக்க வரைக்கும் தான் அவனை சோதனை பண்ண ஆரம்பிச்சுறான். திரௌபதி கையை விட்டு கோவிந்தான போதானே அந்த வஸ்திரம் கொடுக்கறதுக்கே முனைஞ்சான், அது வரைக்கும் வரலங்கிற அவளையா. ஆதி மூலமே கூப்பிட்ட போதுதானே அவன் ஓடி வந்தான், அது வரைக்கும் வரலையே. ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் அதுவும் கட்டப்பட்டிருக்கேன் இல்லையா. கடைசியில் அஜாமன் நாராயணன் கடைசி பிள்ளை கூப்பிட்ட போதுதானே ஓடி வந்தான். இப்படி ஒரு கணத்திலையும் ஒரு காலகட்டத்திலையும் பார்க்கும்போது பகவான் தன்னை நினைக்க வைக்கத்தா சோதனைகளை கொடுத்து நினைக்க வச்சு அவளை கூப்பிடுறதா. அதான் நாமியில் நடவீர் இவரு இங்க ஆதிசங்கர் சொல்லும் போது அந்த நாள் மேல அவர் எப்படி அழகா நடந்திருக்கார், பாமாலை சூட்டி அவர் அழகா நடந்திருக்கார். சொல்லும் போது இத்தனை 6 முகத்தோட என்னுடைய மனசுக்குள்ள ஒரு ஜோதி அப்படியே விளங்கி கொண்டு பிரகாசிக்கிறது, அந்த ஒளி இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் வந்துடுச்சுன்னார்.
கிரஸ்சாதி சித்திரம். இந்த வாயில பல வார்த்தைகள் எல்லாம் இருக்கே, இதெல்லாம் என் மனசுல இருந்து முட்டான் நிஸ்ஸரந்தே அப்படின்னா என்னுடைய வாயிலிருந்து அப்படியே ஓடி எல்லாம் வருது. ஏன் வருதுன்னா உன்னுடைய கருணையினால வருது. அப்போ ஆச்சரியம், சித்திரம்னா ஆச்சரியம்னு. இது எப்படி ஆச்சரியம்? ஏன் ஆச்சரியம்னா இவன் கடல் அலை மேல உட்கார்ந்து இருக்கான். இந்த அலைகள்லாம் இவனுடைய பாதத்தை தேடி வருதான். இந்த அலைகள்லாம் வரும்போது என்ன ஆகுதான், அங்கிருந்து அலைஞ்சு ஆரவாரம் போட்டு வந்து இவன் பாதத்துக்கிட்ட வந்தா மறைஞ்சு போயிருந்தான். எங்கடா மறைஞ்சு போயிருந்தா அவனுடைய பாதத்துல ஐக்கியமாச்சு, மோட்சத்தை கொடுத்தாமா சுவாமி. இது மாதிரி நாமளும் அவனுடைய பாதத்தை போய் கெட்டியா பிடிச்சிருந்தோம்னா உங்களுக்கு மோட்சத்தை கொடுத்துருவேங்கிறான். அதனால என்னது எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே நீ கொடுத்ததாங்கிற சரணாகதி பண்ணி நம்மது இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஆணவம் இல்லாத நிலைக்கு போயிட்டேன்னா யதா சந்நிதானம் கதா மானவாணி பவாம் போதி பாரம் கதாஸ்தே ததைவ இதி கஞ்சயன் சிந்து தீரே யாத்தே தமிழே பவித்ரம் பராசக்தி புத்திரம். எப்போதும் மனுஷாலாம் என்னுடைய சன்னதி எப்போ வந்து அடையிறாளோ அந்த கணக்கு அவன் வந்து சம்சாரம்ங்கிற கடலை அதை தாண்டி அந்த கரைக்கு போயிடுறான். எப்ப பவாம்போதி பாரம் கதாஸ்தி ததைவ, அப்பவே ததாயவ அந்த கணத்திலேயே இந்த சம்சார கடை தாண்டி அந்த பக்கம் போயிடுறா. எப்போ எதா சன்னிதானம் கதா மானவா, மே சன்னிதான் என்னுடைய சன்னிதானத்தை எப்ப அந்த மனிதர்கள் வந்து அடைஞ்சிட்டாலோ அந்த கணமே அவருக்கு நல்ல கதி கிடைச்சி இதி எஞ்சயன்னு சிந்து தூரே ஆச்சு. இந்த சிந்து கடல் இருக்கு, சிந்துங்கிறது வந்து இங்க வங்காள விரிகுடா கடல்லாம் இல்லையா, சிந்துங்கிறது இதுக்கு பேர், அமிர்தத்துக்கு பேர். அமிர்தமயமா இந்த கடல், இவனே கருணா சாகரம், கடற்கரையில் நின்று இருக்கான். இவன் வந்து என்ன சொல்றான்னு, என்னை வந்து அடைஞ்சு வாழ்த்தான் நல்ல கதி கொடுக்கிறேன்னு பொற்கரம் உண்டு அடிகாட்டி புவிதனிலே கலிது இருக்கும், நக்கரம் உண்டு அன்புடனே நலமெல்லாம் தந்திடுமேன்னு. அந்த முருகன் ஒரு கையால என் பாதத்துக்கு வந்து விழுங்குவாங்கிறானா, இன்னொரு கையால உனக்கு வந்து நான் ஆசீர்வாதம் நல்லதெல்லாம் கொடுக்கிறேன் இப்படி சொல்லிட்டு அங்க நின்று இல்லையா. தமிழே பவித்ரம் பராசக்தி புத்திரம், பவித்திரமாக புண்ணியசீலனாக அங்க விளங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த அந்த பரமேஸ்வர புத்திரனான அந்த சுப்பிரமணிய சுவாமி இருக்கானே, அந்த சக்தி புத்திரம், அந்த சக்தியுடைய புத்திரன் பார்வதியுடைய புத்திரன் இருக்கானே, அவனை நான் என்னைக்கு துதிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ற. அப்படி தோத்திரம் செய்து தொழுதும் என்போதும் என் தோற்றவோடு மாத்திரை போதும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஒரு ஒரு கண நேரம் அவனையே போற்றி தொழுது கொண்டு இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அபிராமந்தாதின்னு சொல்ற மாதிரி நாமளும் என்ன பண்ணுவோம், இவன் இந்த பரமனை எப்பொழுதும் பாடிக்கொண்டே இருந்தோமானால் அவனுடைய கருணையானது என்றென்றுக்க நமக்கும் நிலைத்திருக்கும். அந்த நிலைத்திருக்கக்கூடிய கருணையானது நம்மளை நல்ல வழியில் சேர்க்கும். அந்த சமுத்திர கரையில என்னென்னைக்கு இருந்து கொண்டு அந்த சக்தி புத்தனான சுப்பிரமணிய சுவாமியானவர் எல்லாருக்கும் அருளை பண்ணிக்கொண்டு எல்லோரும் வந்து எத்தனை பேரும் எப்ப வந்தாலும் அந்த கருணா கட்டாட்சத்துக்கு வந்து அளவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சமுத்திரத்துல ஏற்கான சமுத்திரம் போல, சமுத்திரத்தை விட ஒரு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும், அதை விட ஜாஸ்தியா சமுத்திரத்தை ஒரு உபமானமா சொல்லியிருக்கா தவிர, இந்த முதல்ல நம்ம பட்டத்தினுடைய பாடல் பார்க்கும்போது எப்படி கம்பேர் பண்ணா, இந்த இடத்துல ஒரு மாலவனுடைய மருகன் தானே இவன், அதனால அவனுக்கு உள்ள குணங்கள் அவனுக்கும் ஒரு மூலியம். இந்த கேரளத்துல ஒரு இது உண்டு மருமக்கத்தாயம்னு, மாமாவுக்கு என்னென்ன விட அத்தனையும் மருமானுக்கு உண்டுன்னு சொல்லுவா. அதனாலதான் மாமாவோட சொத்தெல்லாம் மருமான் தானே. இப்போ குழந்தை குட்டில இருந்து அவ சொத்தெல்லாம் அவளுக்கு போகாதான், அவருடைய அக்கா தங்க குழந்தை இருந்தா அவள் தான் போகுமா, சொந்த அக்கா தங்க கூட ஒண்ணு விட்டு அக்கா தங்கைகள் இருந்தா அவள் தான் போயிடணும், மருமத்தாயம் தான். அது மாதிரி இந்த ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய மருகனா இருக்கக்கூடிய அந்த முருகனுக்கும் அதே குணங்கள் அதே தருணை எல்லாமே அப்படி இருக்கின்றது இந்த பாடலை நம்ம பார்க்கிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்மா. பெரியவா இப்போ எங்கேயானு கிளம்புறாளான்னர், யாத்திரை கிளம்புறாளான்னு. உடனே பெரியவா ஆமான்னு தலையாட்டிட்டு ரிக்ஷாவை கையை காமிச்சா. ரிக்ஷா எங்கே கொண்டு வான்னா, ரிக்ஷா வெளியில் இருக்கு, எடுத்துன்னு வர சொன்னா. உடனே ரிக்ஷாவும் வந்துடுத்து. பெரியவாளும் ரிக்ஷாவை பிடிச்சின்னு கிளம்ப ஆரம்பிச்சாச்சு. போகணும்னா இந்த கோவிலுக்குள்ளால வந்து கோவில் கதவை திறந்துன்னு வெளியில் போகணும் அப்படின்னா கதவு சாத்திருக்கு. உடனே இந்த ஏகாம்பரம் என்ன பண்ண, இந்த வாட்ச்மேன் எல்லாம் கூட்டு பார்த்தாரு, ஒருத்தரும் ஏந்திருக்கல. ராத்திரி 1:30 மணி 2 மணிக்கு யாரும் ஏந்திருப்பான். உடனே தட்டி எழுப்பி அப்புறம் தூங்கின்னு இருக்கிற மற்றவாளெல்லாம் போய் எழுப்பி அவசரம்னு எல்லாரும் வாரி சுட்டுன்னு கிளம்பினா பெரியவா கிளம்பியாச்சு. கிளம்பி நேரம் இந்த கட்ராம்பூர் வழியால் வந்துட்டு இருக்கா.
வரா. 2:30 மணிக்கு இருக்கும். இந்த கட்ராம்பூருக்கு வந்தேன். கட்ராம்பூர்ல வந்து அங்கதான் முன்னால முருகன் கோவில் அப்படின்னு. இந்த கோவில்ல ராத்திரி 1:30 மணி 2 மணிக்கு திறந்துருக்குமா, கதவை சாத்தி இருக்கு. வெளியிலேருந்தே இந்த முருகனை ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டா. இவ கிளம்பலாங்கிறதே இந்த சலசலப்பு கிட்ட அங்க இருந்த இந்த பூஜைகர் அவள்லாம் ஏந்துட்டா. அவ ஓடி வந்து ஆஹா பெரியவா அப்படி வந்துட்டா, வாசல்ல வந்து நிற்கிறா, உள்ள வரணும் அப்படின்னு. சரி, இவ கூட்டத்தினால உள்ளுக்குள்ள போனா சித்த நேரம் இருந்தா. சித்த நேரம் இருந்தோன்னு அங்க உட்கார்ந்துன்னு கூட இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் உடனே ஒரு விசிராந்தி. சரி, பெரியவா இங்க வந்து இருக்க போலாவளுக்கு சித்த நேரம் படுத்துனுட்டு விடிகாலத்தால ஏந்துன்னு அதுக்கப்புறம் மற்ற காரியத்தை பார்க்க போறாளுக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இவாள்லாம் சித்த கிடைச்ச இடத்துல தலையை சாக்கலாம் அப்படின்னா கொஞ்ச நேரத்துல அங்கேருந்து ஏந்துனுட்டா, கிளம்பிட்டா. சரி, இவாளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இன்னைக்கு யாத்திரை கிளம்பியாச்சு அப்படின்னு. இப்படி கிளம்பி ஹாஸ்பிட்டல் பக்கமா வர வழியில ஒரு துங்கபத்ரா வாய்க்கால், அந்த வாய்க்கால்ல ஸ்நானத்தையும் பண்ணா. கிட்டத்தட்ட 4 மணி ஆயிடுத்து போல இருக்கு. ஸ்நானத்தை பண்ணிட்டு அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இங்கேருந்து நேர நடந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பக்கத்துல அனந்த பத்மநாப சுவாமி கோவில், அந்த கோவிலுக்கு போனா. கோவில்ல போய் இவ உட்கார்ந்துண்டா. அன்னைக்கு பொழுது முடிஞ்சுடுத்து ஏகாதசி திதி. அங்க போய் அனந்த பத்மநாப சுவாமி கோவில் இருந்தா. அப்படி இருக்கிறதே மஞ்சக்குடி ராஜகோபால சாஸ்திரிகள், எம்.ஆர். கிருஷ்ணமூர்த்தி முதலான பக்தாள்லாம் பிரமுகாள்லாம் தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கா. அன்னைக்கு அங்கேயே இருந்தா பெரியவா அந்த அனந்த பத்மநாபர் கோவில்லையே. மறுநாளைக்கு துவாதசி அப்படின்னா பெரியவாளுக்கு பிக்ஷை பண்ணணும். இவ ராத்திரி 1:30 மணிக்குன்னா கிளம்பி ஹம்பியிலேருந்து கிளம்பி வந்திருக்கா. இவ எல்லாரும் அறத்துக்கத்துல இருந்துன்னு வாரிச்சுட்டுன்னு வந்திருக்கா. அதனால வேற ஒன்றும் சாமான்லாம் எடுத்துக்கல. உடனே ஸ்ரீகண்டன்னு பெரியவாளுக்கு பிக்ஷை பண்ணுறவர் வந்து ஏகாம்பரத்திட்ட சொன்னார். பெரியவா ஒண்ணுமே சொல்லாத கொள்ளாத கிளம்பி வந்துட்டா, நாமளும் தூக்க கலக்கத்துல வாரிச்சுட்டுன்னு ஓடி வந்துட்டோம். இப்போ பொழுது ஒடிஞ்சாக்க பெரியவாளுக்கு பிக்ஷை பண்ணும். துவாதசி முத நாள் ஏகாதசிக்கும் ஒன்றும் சாகாரம் இல்லை, பிக்ஷை இல்லை, உபவாசம் இருந்திருக்கா. அதனால சீக்கிரம் துவாதசி பாரணை பண்ணணும். அதுக்கெல்லாம் சாமானமான வேணும், பாத்திரங்கள்லாம் வேணும்னா இனிமேல் ஹம்பி போய் எடுத்துன்னு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறதே ஏகாம்பரம் சொன்னா எல்லாம் கவலைப்படாத, காலங்கார்த்தாலே என்ன நீங்கள் யாரானு வந்த வாழ்கிட்ட காரு இருக்கும், அதை எடுத்துன்னு போய் நம்ம ஹம்பியில் போய் எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வந்து எல்லாத்தையும் தயார் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். சரி அப்படின்னா ராத்திரி வெள்ளம் படுத்துட்டு இருக்கா ஏகாதசி. அப்போ ஓடாச்சேரி சுவாமிகள் அப்படின்னு ஒருத்தர் கூட பெரியவாளுடைய யாத்திரை பண்ணியிருந்தவர், பெரிய ஒரு தபஸ்வி. அவர் எப்பேற்பட்ட ஒரு தபஸ்வி அப்படின்னா பெரியவா சொன்ன ஒரு விஷயத்திலேருந்தே இந்த ஓடாச்சேரி சுவாமிகள் எப்பேற்பட்டவர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். பெரியவா அந்த ஓடாச்சேரி சுவாமியில ஒரு தரம் நாய் கடிச்சுடுத்து. நாய் கடிச்சாக்க ரொம்ப எல்லாருமே பயப்படுவாளோ இல்லையோ. நாய் கடிச்சுடுத்துனா இனிமே தொப்புளை சுற்றி அத்தனை ஊசி போடணும், இந்த விஷயம் பண்ணணும், அது பண்ணணும், இது பண்ணணும் அப்படிலாம் எல்லாரும் பயந்துன்னு இருக்கா. உடனே பெரியவான்னு சொன்னா எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை, நீ ஒண்ணு பண்ணு, இந்த நாய் கடிச்ச இடத்துல துளி சுண்ணாம்பு வை, தடவு, ஒன்றும் வேண்டாம், சுவாமிகளுக்கு ஒன்றும் பண்ணாது அப்படின்னா. அதுக்கு பெரியவா சொல்றா, அவர் தினம் நிறைய ஆவர்த்தி பிரணவ ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதனால அவர் ஜபம் பண்றதுனால அவருக்கு மந்திர சித்தி இருக்கு. அதனால அவர் நாய் கடிச்சது விஷக்கடி ஒன்றும் பண்ணாது, நீ கவலைப்படாது அப்படின்னு. ஏக்கு சொல்றேன், ஓடாச்சேரி சுவாமிகள்ங்கிறவர் எப்பேற்பட்டவர் அப்படின்னு பெரியவா வாக்கில் அவர் நிறைய பிரணவ ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு, அவருக்கு ஒன்றும் பண்ணாது, பாதிப்பு ஏற்படாது அப்படின்னு சொன்னா அவர் எவ்வளவு உத்தம சுவாமிகளா இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு தெரியறது. இந்த சுவாமிகளும் கூடவே வந்துட்டு இருக்கார். அவர் என்ன பண்ணினார், முழுக்களும் தூங்காதே பெரியவாள்கிட்ட ஏதோ பேசிட்டு ருத்ரத்தை சொல்றாரு, சமக்கத்தை சொல்றாரு, உபநிஷத் பாராயணம் பண்ணிருக்க, இப்படியே பண்ணிட்டு இருக்க. முழுக்களும் ஓடித்து மறுநாள் பொழுது விடிஞ்சது. மறுநாள் பொழுது விடிஞ்சா பெரியவாளுக்கு துவாதசி வந்துடுத்து. துவாதசியில பாரணம் அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணார், முத நாள் ராத்திரி பிளான் பண்ணினபடி ஸ்ரீகண்டனும் ஏகாம்பரமா சேர்ந்துட்டு ஹம்பிக்கு போய் பாத்திரம்லாம் எடுத்துன்னு சாமான்லாம் எடுத்துன்னு வரத்துக்குள்ள இங்க 8 மணி ஆயிடுத்து. 8 மணி வரந்தாக்க என்ன ஆச்சுன்னார், பெரியவா ஸ்நானமாயி அனுஷ்டானமாயி 2 கால அனுஷ்டானமாயி 2 கால பூஜையாகி எல்லாம் ஆகி பிக்ஷைக்கு வந்து உட்காந்துட்டாச்சு. 8 மணிக்கு பார்த்தா ஸ்ரீகண்டனுக்கு ஷாக்கா இருக்கு. நாம இப்பதான் சாமானமெல்லாம் தூக்கின்னு வரலாம் அப்படின்னா பெரியவா அதுக்குள்ள பிக்ஷைக்கே தயாராயிட்டாளே அப்படின்னு. அதுக்குள்ள பெரியவாள்கிட்ட கூட இன்னொருத்தர் கைங்கரி மண்டவா யாரும் ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தருப்பாலோ இல்லை பாலுன்னு இருக்கு. அவர் என்ன பண்ணிட்டார், பெரியவா அது மாதிரி பண்றதை பார்த்தோன்னே வா பிக்ஷைக்கு இந்த டயத்துக்கு வருவான வாழல ஒரு அனுமானம் பண்ண முடியும். அவர் ஏதோ இருக்கிறத வச்சுன்னு தயார் பண்ணி வச்சுட்டார், பண்ணின்னு இருக்கார்.
இவர் மற்றதெல்லாம் கொண்டு வந்து பிரமாதமாக பிக்ஷை பண்ணிக்கணும் துவாதசிக்கு பெரியவாளுக்கு அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுன்னு எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வந்து அதுக்குள்ளே பெரியவா தயாரே ஆச்சு. உடனே ஸ்ரீகண்டன் அவசர அவசரமாக குளிச்சு எழுச்சிட்டு ஏதோ ஒன்று பண்ணி பெரியவாளுக்கு எதானே சேர்க்கணும் அப்படின்னு. அது என்ன பண்ணார், இந்த ஏகாமிரத்தை உன் பேச்சை கேட்டால் அப்படிதான், நீ சொன்னேன்னு கர்த்தால போய் சாமான்லாம் எடுத்துன்னு வந்து எல்லாம் பண்ணி போடலாம் அப்படின்னாக்க பெரியவா பேர் அதுக்குள்ளே பெட்ஷிக்கு வந்துட்டா, உன் பேச்சை கேட்டாலே இப்படிதான் அப்படின்னு. அவர் காரணம் என்ன, தாபம். பெரியவா முத நாள் உபவாசம் இருந்திருக்கா, துவாதசிக்கு நம்ம அழகா நல்லா பண்ணி போட முடியலையே அப்படிங்கிற தாபம். அப்படி எல்லாம் ஆச்சு. ஒரு வழியா பிக்ஷையெல்லாம் ஆச்சு. எல்லாம் ஆனோன்னு இவாள்லாம் முத நாளே 1:30 மணிக்கெல்லாம் கிளம்பி ராமுழுக்கெல்லாம் தூக்கம் இல்லாதெல்லாம் இருந்து இப்படியெல்லாம் வந்திருக்கா இல்லையா. பெரியவாளும் பிக்ஷை பண்ணா, மற்றவாளும் துவாதசி பாரணை பண்ணாலும் இல்லையோ 10 மணிக்கு கிளம்பிட்டா. 10 மணிக்கு கிளம்பி நேராக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயாச்சு. அங்கே வேணுகோபால சுவாமி கோவில் அங்கே போயாச்சு. போனால் இந்த ஏகாம்பரம் ஓடாச்சேரி சுவாமிகிட்ட கிட்ட, சுவாமியில் என்ன ராமுழுக்கலும் தூக்கம் இல்லை போல இருக்கே, நீங்கள் பாட்டுக்கு உட்காந்து பெரியவாள்கிட்ட பேசிட்டு ஏதோ பாராயணங்களாம் மக்களமாக இருந்தது அப்படின்னா, அவர் சொல்ற இல்லை இல்லை பூர்வமாக செய்யுது அப்படின்னு உடனே பதில். அப்படின்னா என்னென்ன, அவர் என்ன பண்ணிட்டார், ஏகாதசி இன்னைக்கு சாயந்தரம் அனுஷ்டானம்லாம் ஆனோடனே அவர் கண்ணை சிந்து தூங்கி போயிட்டார். தூங்கி போனோடனே ராத்திரி 10 மணிக்கு முடிச்சு விட்டார். அதுக்கப்புறம் தூக்கம் இல்லை. அதனால இவர் பெரியவாள்கிட்ட உட்காந்து ஜபமெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கார். இவருக்கு தூக்கம் வரல, ஜபம் பண்ணிருக்காரு. மற்றவாளுக்கெல்லாம் வருமே, வேடிக்கையா இருக்கும். பெரியவா கேம்பில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இப்படிதான் வேடிக்கையெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும். எல்லாம் இருந்தது. மறுநாளைக்கு கிளம்பி தான் வேணுகோபால சுவாமி கோவிலுக்கு போயாச்சு. அந்த வேணுகோபால சுவாமி கோவிலில் இருந்தால் அங்கேருந்து முடிச்சுட்டு பக்கத்தில் ஓசூரம்மா கோவில் அப்படின்னு, ஓசூரம்மான்னு ஒரு அம்பாளங்க, அந்த ஓசூரம்மா கோவிலுக்கு போனால் அங்கே பிரதோஷ பூஜையை முடிச்சுட்டா. அதுக்கப்புறம் மறுநாளைக்கு கிளம்பி இந்த துங்கபத்ரா நதி பக்கத்திலே, துங்கபத்ரா நதி அது ஒரே மலைப்பாங்காக இருக்கும். கீழே இறங்கி போகணும், ஒரே குண்டும் குழியும் முள்ளும் கல்லுமா இருக்கும். அதிலெல்லாம் ஒரு வழியாக போய் ஸ்நானம் பண்ணினா, ஸ்நானம்லாம் பண்ணிட்டு பெரியவா யாத்திரையே கிளம்புறா திருப்பி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர்றதுக்கு. அப்படி பார்த்தாக்க இந்த ஓடாச்சேரி சுவாமிகளை காணும். அவர் எங்கே போனார்னு தெரியல. இவாள்லாம் என்ன நினச்சிருந்தா, கூட கைங்கிற முன்னாள்லாம் ஓடாச்சேரி சுவாமிகள் முத நாள் ஏகாதசி இன்னைக்கு பாராயணம்லாம் பண்ணியிருந்தார். அப்புறம் அவர் பாட்டுக்கு துவாதசி பாராயணம் ஆனோன்னு நேராக கிளம்பி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பேர்ப்பறாகும் அப்படின்னு இவாள்லாம் நினைச்சுட்டு இருக்கா. ஆனா பெரியவா இந்த போய் துங்கபத்ரால ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அந்த முள்ளுகள் எல்லாம் தாண்டிட்டு வராள். அப்ப காலில் முள்ளெல்லாம் குத்தி இவாள் இல்லாம வழியெல்லாம் சுத்தம் பண்ணிட்டு வரா. இருந்தாலும் அதே மீறி பெரியவா காலில் முள்ளை குத்தி தானே முள்ளெல்லாம் எடுத்துன்னு இத்தனை எல்லாம் மக்களத்தோட வந்துட்டு இருக்கா. நல்ல 11 மணிக்கு வெயில்ல நடந்து வேகன்னு நடந்து வரா பெரியவா. அப்படி வரத்தே பார்த்தா அந்த வேடாச்சேரி சுவாமிகள் பின்னால வந்தார். இதை பார்த்தோன்னே ஆச்சரியமா இருந்து எங்க போயிருந்தாருன்னு கேட்டா, அவர் உடனே சொன்னார், நேற்று ராத்திரி பொழைச்சதே புனர்ஜென்மமாக போச்சு, பெரியவானுங்கிறதுல பொழைச்சேன் அப்படின்னு. கூட இருந்தவர்கள், சுவாமியில நீங்கள் ஏதோ ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு எல்லாக்கும் நாங்களாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம், பெரியவா கிட்டத்துக்கு நீங்கள் என்ன அப்படி சொல்கிறீங்களே அப்படின்னார். அவர் சொன்னார், இல்லை முத நாளைக்கு இந்த ஹொசூரம்மா கோவிலில் இருந்தா இல்லையா, அந்த பக்கத்தில் துங்கபத்ரா நதி இருந்ததுலாம் சொன்னேன். அங்கே போய் இவர் சாயந்தரம் அனுஷ்டானத்துக்கு போயிருக்கார். அனுஷ்டானத்துக்கெல்லாம் போனவர் அங்கே ஸ்நானம் பண்ணி அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு என்னமோ தெரியல பிரம்ம பிடிச்சாப்புல இந்த துங்கபத்ரா பார்த்துன்னு உட்காண்டே இருந்தவர் உட்காண்டே சமைஞ்சு போனாப்புல உட்காந்துட்டார். அமாவாசை ஒட்டி இருந்ததுனால ஒரே இருட்டா போயிடுத்து. இருட்டுல இவருக்கு எப்படி வெளியில வரணும், எந்த பக்கமா போகணும், ஊர் எங்க இருக்கு, இடம் எங்க இருக்குன்னு தெரியாத அளவுக்கு போயிடுத்து. என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத இந்த துங்கபத்ரா நதியில நடுப்புற இருக்கிற பாறையிலேயே உட்கார்ந்துட்டு ராமுழுக்கலும் நதிக்கு நடுப்புற ஒரு பாறையில உட்கார்ந்துட்டு இருட்டுல, அமாவாசை இருட்டுல விடிய உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். முத நாள் ராத்திரி ஏகாதசியில பெரிவாசனத்துல விடிய உட்காந்து ஜபம் பாராயணம் பண்ணினத்துக்கு இப்போ என்ன எடுத்துன்னு பலன் போல இருக்கு. மறுநாளைக்கு ஏகாந்தமா நதியில உட்கார்ந்துட்டு ஏகாந்த வாசம் பண்றாப்புல ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் சொன்னார். அப்புறம் பொழுது விடிஞ்சு இவர் திருப்பி இவர் அனுஷ்டானத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு பெரியவா எங்க இருக்கான்னு தேடிட்டு வந்திருக்காரு. அப்பதான் பெரியவா நடந்து வந்துட்டு இருக்கா. அதைத்தான் பெரியவாள்கிட்ட சொன்னேன். என்ன ஆயிருக்குமோ ஏதாயிருக்குமோ தெரியல, நான் பாட்டுக்கு நெடுப்புற ராத்திரியில மாட்டின்னு விட்டேன், பொழைச்சது புனர்ஜென்மம் பெரியவா அனுகிரம் அப்படின்ட்டு அவரும் வந்து சேர்ந்துட்டு. பெரியவானா 11 மணி ஆச்சுல வேகுன்னு ஓடாத குறை தான் நடந்து போறா. இதை பார்த்த ஏகாம்பரம் இவாளுக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி சிரமமா இருந்தது. பெரியவாளுக்கும் வர வழியிலே முள்ளுக்குள்ளெல்லாம் காலெல்லாம் குத்தி இருக்கு. அப்படி இருக்கிறது பெரியவா எதுக்கு இப்படி ஓடி போறா அவசரமா அப்படின்ட்டு வேற என்ன பண்ணார், பெரியவாள்கிட்ட சொன்னேன், பெரியவா இந்த வயசுல இவ்வளவு அவசரமா ஓடப்படாது, மொள்ள நிதானமா நடந்து போகலாம்,
அப்படின்னார். நடுப்புற பொறுத்தேனும்னா தன்னோட பாதுகையிலேருந்து காலை கீழே கீழே ரோட்ல வைப்பா, இறங்கி இறங்கி வச்சு நிப்பா. எதுக்குன்னா ரோடு சுடுறதான்னு பாத்துக்கிறதுக்கு. ஏன்னா கூட இருக்கிறவாள்லாம் கைங்கரியம் பண்றவாள்லாம் நடந்து வந்துட்டு இருக்கா, மற்றவாளுக்கெல்லாம் கால் சுடுறதான்னு பாக்கிறதுக்காக தான் பாதுகை கேட்டுட்டு ரோடு சூடு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துன்னே வந்துட்டு இருக்கா. வேகமா போறா, வேகமா வேற போறா. அவர் சொன்ன உடனே எல்லாரும் பக்தாள்லாம் கூட வரவாள்லாம் அவாவெல்லாம் காலில் எல்லாம் செருப்பு இருப்பு தான் போட்டுன்னு வரா. அதனால பெரியவா ஒன்னும் அவசரமா போக வேண்டாம், மொள்ளவே நடந்து போகலாம், பெரியவா சிரமப்படுத்தி விடாது அப்படின்னு பெரியவா உடனே சொல்றான். வந்தவாள்லாம் தரிசனத்துக்கு வந்தவாள்லாம் செருப்பு போட்டுன்னு வரா, நானும் பாதுகாப்பட்டிருக்கேன். ஆனா கைங்கரியம் பண்ற நீங்கள்லாம் வெறுங்காலோட வரையில 8 மணி 11 மணியா எடுத்தனாலே சூடு ஏற ஆரம்பிச்சிடும். அதனால உங்க காலு சூடுமே, அதுக்காக தான் வேகமா ஓடுறேன். அவளுக்கெல்லாம் கண்ணால தண்ணி வந்துருத்தோம். நம்ம கால் சுடணுங்கிறதுக்காக இவர் முள்ள குத்தின காலோட இவர் வேக வேகமா ஓடணுமா? இதுக்கு பேர் தான் தாயை சிறந்த தயாவான தத்துவமா? அதுதான் பெரியவா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெரியவாளோட அன்பு தொடர்ந்து நாம அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆத்தும சுத்தி ஆடுகின்றிலை கூத்துடையான் கழற்கு அன்பிலை என்பு உருகி பாடுகின்றிலை பதைப்பதும் செய்கிலை பணிகிலை பாதமலர் சூடுகின்றிலை சூட்டுகின்றதுமிலை துணையிலே பிணநெஞ்சே தேடுகின்றிலை தெருவுதோர் அலரிலை செய்வது ஒன்றும் அறியேனே செய்வதொன்று அறியேனே அறிவிலாத எனைப் புகுந்து ஆண்டு கொண்டு அறிவதை அருளிமேல் நெறியலாம் புலமாக்கிய எந்தையை பந்தனை அறுப்பானை பிரிவிலாத இன்னருள்கள் பெற்றிருந்து மாறாடுதி பிணநெஞ்சே கிரியலாம் மிக கீழ்ப்படுத்தாய் கெடுத்தாய் என்னை கெடுமாறே மாறி நின்றனை கெடக்கிடந்தனையை எம்மதியிலி மடநெஞ்சே தேறுகின்றிலம் இனி உனை சிக்கனச் சிவனவன் திரள் தோள் மேல் நீரு நின்றது கண்டனையாயினும் நெக்கிலை இக்காயும் கீறுகின்றிலை கெடுவது உன் பரிசு இது கேட்கவும் கில்லேனே கிற்றவா மனமே கெடுவாய் உடையான் அடிநாயேனை விற்றலாம் மிக ஆழ்வதற்கு உரியவன்
விரைமலர் திருப்பாதம் முற்றிலா இளந்தளிர் பிரிந்திருந்து நீ உண்டனையெல்லாம் அற்றவாறும் நின் அறிவும் நின் பெருமையும் அளவருக்கில்லேனே. அளவறுப்பதற்கரியவன் இமையவர்க்கு அடியவர்க்கு எளியான் நம் களவறுத்து நின்று ஆண்டமை கருத்தினுள் கசிந்து உணர்ந்திருந்தேயும் உலகறுத்து உனை நினைந்து உளம் பெருங்கடல் செய்ததுமிலை நெஞ்சே. பழகு அறுத்து யான் கழல் பணிந்திலை பரகதி புகுவானே. புகுவதாவதும் போதரவில்லதும் புகுவதாவதும் போதரவில்லதும் பொன்னகர் புகப்போதற்கு குகுவதாவதும் எந்தையும் பிரான் என்னை ஆண்டவன் கழற்கு அன்பு நெகுவதாவதும் நித்தலும் அமுதொடு தேனொடு பால் கட்டி மிகுவதாவதும் இன்றெனில் மற்றிதற்கு என் செய்கேன் வினையேனே. வினை என்போல் உடையார் பிறர் ஆருடையான் அடிநாயேனை அடிநாயேனை தினையின் பாகமும் பிரிவது தினையின் பாகமும் பிரிவது திருக்குறிப்பு அன்று மற்றதனாலே முனைவன் பாத நன்மலர் பிரிந்திருந்து நான் முட்டிலேன் தலைகீரேன் இணையன் பாவனை இரும்பு கல் மனம் செவி இன்னது என்று அறியேனே. ஏனை யாவரும் எய்திடல் உற்று மற்று இன்னதென்று அறியாத தேனை ஆன்னையை கரும்பினின் தேரலை சிவனை என் சிவலோகக் கோனை மானன நோக்கி தன் கூரனை குறுகிலேன் நெடுங்காலம் சிவலோகக் கோனை மானன நோக்கிதன் கூரனை
குறுகிலேன் நெடுங்காலம் ஊனை யான் இருந்து ஓம்புகின்றேன் கெடுவேன் உயிர் ஓயாதே ஓய்விலாதன உவமனில் இறந்தன உண்மலர்த்தாள் தந்து நாயிலாகிய குலத்தினும் கடைப்படும் என்னை நன்னெறி காட்டி தாயிலாகிய இன்னருள் புரிந்த என் தலைவனை நனி காணேன் தீயில் வீழ்கிலேன் தின்வரை உருள்கிலேன் செழுங்கடல் புகுவேனே வேணில் வேள்கணை கிழித்திட மதிசுடும் அதுதனை நினையாதே மாநிலாவிய நோக்கியர் படிரிடை மத்திடு தயிராகி தேன்நிலாவிய திருவருள் புரிந்த என் சிவன் நகர் புகப்போகேல் ஊனில் ஆவியை ஓம்புதற் பொருட்டினும் ஊனில் ஆவியை ஓம்புதல் பொருட்டினும் உண்டுடுத்து இருந்தேனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத பாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே.
மறப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.